হ্যালো, মুস্তাম কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার। আচ্ছা, এখনো তো অনেকে বাকি আছে দেখা যায়। আমরা কি শুরু করব? আমাদের তো আসলে আজকে অনেক প্ল্যান। দেরি করলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। হ্যালো, জি স্যার, শুরু করি আমরা। জি বিসমিল্লাহ। স্যার। শুরু করে দেই না? ওই যে পরে রেকর্ডিং থাকবে তারা দেখে নিবে আর কি। ওকে স্যার। আপনারা কি স্ক্রিন দেখতে পারেন? এই যে আমি যে পোর্টফোলিওর একটা ইয়া করলাম। জি স্যার, দেখা যায় স্যার। Let's get started. Officially, this is the last class on financial management. I hope you have enjoyed so far. So today we are going to cover portfolio theory and some maths of the valuation and May-June 2018 session whole question. So that's our plan. I hope you have been through the May-June 2018 question as well in order for bringing the efficiency in terms of time. Anyway, so let's get started with portfolio theory. Though we had a discussion that there will be no math on portfolio theory, but we cannot give any sort of guarantee that you are not going to get any questions. Still, you need to understand the portfolio theory because you might be tested the portfolio theories in your exam. All right. So what is portfolio theory mean? Probably you have been through the portfolio theory in your strategic business management or strategic management book or module. আপনারা portfolio theory পড়েছেন না ওইখানে? There are some models which are usually followed for portfolio theory. বলেন তো কি কি মডেল ফলো করা হয় পোর্টফোলিও থিওরিতে, মানে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অনুযায়ী? কোনো আইডিয়া? না স্যার। আচ্ছা, আমরা বিসিজি ম্যাট্রিক্স জানি না? বোস্টন কনসাল্ট বিসিজি ম্যাট্রিক জানি স্যার। ম্যাট্রিক্সে কি কি আছে বলেন তো? একটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ, তারপর স্টার, তারপর প্রবলেম চাইল্ড আর ডগ। ডগ। সো এই যে জিনিসটা, এটা কিন্তু আসলে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের একটা থিওরি, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের পার্সপেক্টিভে। যেটা আপনি ওইভাবে বিভিন্ন, ইফ ইউ হ্যাভ এ কংগ্লোমেরেট, তাহলে বিভিন্ন কোম্পানিকে বিভিন্ন আন্ডারে ফিট করে ইউ ক্যান রিয়েলি ইভ্যালুয়েট হাউ ওয়েল ইউর পোর্টফোলিও ইজ পারফর্মিং, মানে আপনার বিজনেস পোর্টফোলিও। এরকম যদি আপনি জিই ম্যাট্রিক্স আছে, ম্যাকেনজি জিই ম্যাট্রিক্স, ওটা হচ্ছে মার্কেট শেয়ার এবং গ্রোথের ভিত্তিতে করা হয়। বাট when it comes to আসলে visualizing chart ব্যাপারটা we want to interpret the numbers in terms of risk, in terms of variance, and in terms of different variables. কোথাও অনেক তো ওইগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনার আসলে সিকিউরিটিজ এর পারফরম্যান্স, কোনো একটা ইনভেস্টমেন্টের রিস্ক এবং রিটার্ন এবং কোএফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করার চেষ্টা করি। অলরাইট, সো এইটা করতে গেলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, প্রথমে জানতে হবে হোয়াট ইজ পোর্টফোলিও থিওরি। Portfolio is a bundle or combination of individual assets or securities. The portfolio theory provides a normative approach to the investors to make decisions to invest their wealth in assets or securities under risk. তাহলে কি পোর্টফোলিও হচ্ছে একটা বান্ডেল or combination of individual securities. If you invest in the share market, probably you are investing in stock A, stock B, stock Z or stock G. সো এই সবগুলা বান্ডেলের আপনার কতটুকু রিস্ক আছে, if you want to evaluate that, if you want to assess that, you need to apply that portfolio theory. Or if you want to evaluate the performance of a business conglomerate, like a business having like 10-15 different line of business, you want to assess their return and risk, you need to apply that portfolio theory. বুঝা যাচ্ছে? Hello? Yes sir. আচ্ছা, then how risk of a portfolio could be measured. In case of individual assets, the risk of portfolio could be measured in terms of its variance and standard deviation. SD দিয়ে বা এই যে সিগমা দেই না আমরা আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স বা হায়ার ম্যাথে যে সিগমা ইউজ করি, we try to calculate that, এবং হচ্ছে we try to calculate the variance এবং standard deviation, এবং সেটা দিয়ে আমরা রিস্কটাকে অ্যাসেস করতে পারি। সেটার থিওরিগুলো বা ফর্মুলাগুলো পড়ে দেওয়া আছে আপনাদের। Portfolio variance and standard deviation depends on co-movement of the returns of two assets. মানে বেসিক্যালি আমার যদি দুই ধরনের অ্যাসেটস থাকে,
তো একটা যদি চেঞ্জ হয় আর একটা চেঞ্জ কতটুকু রিলেটেড, লেটস সে ইউ আর ইনভেস্টিং ইন স্টক এ এন্ড স্টক বি, if they are properly or perfectly correlated, the risk that if A's share price goes down, then B's share price will go down as well. Are you clear on that? যদি পারফেক্টলি আমরা কোরিলেশন জানি না, কোরিলেশন কি +1 থেকে -1 এর মধ্যে হয় কোরিলেশন। তার মানে ধরেন দুইটা সিকিউরিটিজ আছে, দুইটা সিকিউরিটিজের আমি বললাম পারফেক্টলি কোরিলেটেড। পারফেক্টলি কোরিলেটেড মানে হচ্ছে ইফ ইউ ইনভেস্ট ইন এ, তাহলে বি ও হচ্ছে আপনার এর শেয়ার প্রাইস যদি বাড়ে বি এর শেয়ার প্রাইসও বাড়বে, যদি এর শেয়ার প্রাইস কমে বি এর শেয়ার প্রাইসও কমবে। তো এই জিনিসগুলোকে ব্যালেন্স করে তখন ইনভেস্ট করতে হয়। কারণ যদি আপনি এরকম জিরো কোরিলেশন নেন তাহলে হচ্ছে একটার সাথে আরেকটার কোনো রিলেশন নাই। যদি আপনি নেগেটিভ নেন তার মানে একটা বাড়লে আরেকটা কমবে। সো আপনাকে বেসিক্যালি ওই সব জিনিসগুলো অ্যাসেস করে ইউ নিড টু ইনভেস্ট ইন দা মার্কেট। এফিশিয়েন্ট পোর্টফোলিও কাকে বলে? Efficient portfolio is one that has the highest expected return for a given level of risk. মনে করেন আপনি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ মার্কেটে বা যে আমাদের বিএসসি তে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন যে স্টক মার্কেটে, তাহলে এখানে এফিশিয়েন্ট মার্কেট হবে হচ্ছে এই যে লেভেল অফ রিস্ক আছে এখানে যে হাইয়েস্ট রিটার্ন আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন সেরকম যদি কোনো একটা পোর্টফোলিও আপনার থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড এফিশিয়েন্ট পোর্টফোলিও। নাও রিস্ক ডাইভার্সিফিকেশন. Look, there are two types of risk. One is systematic risk, another is unsystematic risk. We all know about the systematic risk. Systematic is known as market risk, which in no way you can diversify. কারণ you not have any control on that. So এই systematic risk নিয়ে আমরা কথা বলবো না। আমাদের আসলে পোর্টফোলিও থিওরির যে অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে to diversify the unsystematic risk. Unsystematic risk arises from unique individual securities এর যদি কোনো uncertainty থাকে, maybe volatility of income, maybe because of the high level of debt or any other reasons, তখন যে unsystematic risk থাকে you try to minimize it using the portfolio theory. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন so far? Yes, sir. Then limitation of portfolio theory. Limitation of portfolio হচ্ছে estimation of probabilities of different outcome. মানে আমরা যে কাজটা করি আসলে বিভিন্ন আউটকাম নেই। মনে করেন সিকিউরিটিজ এ, ওর যে এক্সপেক্টেড রিটার্ন উই ট্রাই টু ক্যালকুলেট ইউজিং দ্য প্রবাবিলিটি। মনে করেন সিকিউরিটিজ এর 15% রিটার্ন হবে, সেটার প্রবাবিলিটি 30%, 20% হবে সেটার প্রবাবিলিটি 60%, 25% হবে সেটার প্রবাবিলিটি 10%. So you are basically assigning or estimating the probabilities, which is really, really crucial. So probabilities assignment is very, very subjective judgments. So it is one of the limitations of portfolio analysis. Yes, sir. Particularly, it is difficult to know shareholders' performance or preference between risk and neutral. কারণ হচ্ছে আপনার শেয়ারহোল্ডারদের তিন রকমের গ্রুপ আছে, সেটা আমরা একটু পরেই বলবো, রিস্ক অ্যাভার্স, নিউট্রাল এন্ড রিস্ক টেকার। সো ওদের বেসিক্যালি রিস্ক এন্ড রিটার্নের প্রিফারেন্সটা কি, ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু নো। কারণ ইফ ইউ বিকাম এ লাইক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার, দেন হচ্ছে হাউ ডু ইউ নো দ্য ডিফারেন্স? আপনি কিভাবে তাহলে হচ্ছে এফিশিয়েন্ট? It also depend on the individual's investors' risk appetite. Okay? So based on that, you can decide. So এই জিনিসটা আসলে জানা যায় না, এই জন্য হচ্ছে এই ডিসিশনটা ডিফিকাল্ট। এজেন্সি প্রবলেম। এজেন্সি প্রবলেম হচ্ছে we all know the agency problem, so called battle between investors অথবা হচ্ছে shareholders and directors. যদি আপনি সিকিউরিটিজ মার্কেটে ইনভেস্ট করেন and if you give the money to the security manager, তখন হচ্ছে the problem between manager and yourself. You try to maximize your wealth and that manager, he tries to maximize their earnings and he tries to secure his job. So এই যে agency problem. Project may not ডাইরেক্টর কি নন কন্ট্রিবিউটিং ডাইরেক্টর স্যার? sorry ডাইরেক্টর হচ্ছে নন কন্ট্রিবিউটিং ইকুইটি ডাইরেক্টর স্যার। হ্যাঁ, ওই ডাইরেক্টর বলতে আমরা এখানে মেইন করি হচ্ছে ওই যারা আসলে জব করে, ওই বিভিন্ন শেয়ার হোল্ডার। জি স্যার, মানে ওই কনফিউজ হয়েছে আর কি স্যার। ওই বাংলাদেশ মার্কেটে ডাইরেক্টর মানে তো ওনার, বাট ওই বাইরে আসলে ডাইরেক্টর মিন্স হচ্ছে আসলে থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Then project may not be divisible. Project may not be divisible হচ্ছে আপনি হয়তো অ্যাসেস করেন probably যে it's better to invest 30% in project B or C, কিন্তু that project might not be divisible. We have seen this sort of problem in our investment appraisal answer. So আমরা যখন এই ধরনের কাজ করি, you need to make sure whether that project is divisible or not. Then portfolio theory recommends for investment in different projects to reduce risk.
তাহলে পোর্টফোলিওর যে মেইন থিওরি হচ্ছে ডু নট পুট অল অফ ইউর এগস ইন ওয়ান বাস্কেট। সো তার মানে হচ্ছে ইউ শুড ডাইভার্সিফাই ইউর ইনভেস্টমেন্ট, ঠিক আছে? বাট এইখানে আসলে অনেক প্রস এন্ড কনস আছে। আপনার খুব হায়ার লেভেল যে ইয়া আছে, যে অ্যামালগামেশন এবং হচ্ছে মার্জারের যে থিওরি আছে এবং যে অ্যানালাইসিস আছে গ্লোবাল রিসার্চ দ্যাট সেজ diversification is good, that is related diversification is good, but unrelated diversification basically is not that good. Related diversification return ke maximize kore, unrelated diversification put that business into the risk. Ebong portfolio theory recommend kore je diversification, but in practice large investments in a single project often reduce cost and gives higher return. And if you have a single project and if you invest heavily there, and if it is really large, you can basically gain the efficiency. কারণ কি আপনি cost reduction করতে পারেন। স্যার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার। এবার শোনা যায়? আগে কথাগুলো স্যার একদম শোনা যাচ্ছিল না স্যার। আচ্ছা, আমি যেটা বলার সবাই মিউট রাখলে কথাটা ক্লিয়ার হয়। হ্যাঁ, আমি যেটা বলার চেষ্টা করতেছি পোর্টফোলিও থিওরির মেইন কি ডু নট পুট অল অফ ইউর এগস ইন ওয়ান বাস্কেট, তাই না? মানে আপনি আসলে ছোট ছোট করে বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করেন, দ্যাট ইজ হোয়াট পোর্টফোলিও থিওরি সেজ। বাট ইন প্র্যাকটিস যদি আপনার পুরো ইনভেস্টমেন্টটা একটা জায়গায় হয়, ইউ ক্যান রিয়েলি ফোকাস অন দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট, এবং ইফ ইট ইজ এ লার্জ প্রজেক্ট ইউ ক্যান ব্রিং মেনি সর্ট অফ এফিসিয়েন্সিস। কিরকম? আপনি হয়তো ফিক্সড কস্টকে আপনি তখন কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে আপনার যে সাপ্লায়ার থাকবে তার সাথে আপনার নেগোশিয়েটিং পাওয়ার থাকবে, আপনার মার্কেটে অনেক বেশি পাওয়ারফুল থাকবেন, এন্ড ইউ ক্যান প্রবাবলি কমান্ড ওভার দ্য সেলস প্রাইস। সো এই সর্ট অফ এফিসিয়েন্সিসটা পোর্টফোলিও থিওরি দে ডোন্ট টেক ইনটু देयर কগনিজেন্স। বোঝা যাচ্ছে এবার? হ্যালো, স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার। দেন ক্লাসিফিকেশন অফ ইনভেস্টরস। দেখেন আমি যে থিওরিগুলো বলতেছি এইগুলা হচ্ছে ইউ শুড রিয়েলি নো, কারণ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের এই থিওরিগুলো ইম্পর্টেন্ট, এবং ম্যাথ না আসলেও এই থিওরি আসতে পারে, আসার প্রবাবিলিটি আছে। দেন ক্লাসিফিকেশন অফ ইনভেস্টর, আমরা বলছি 3 টাইপস অফ ইনভেস্টর। ওয়ান ইজ রিস্ক অ্যাভার্স। Risk averse always take decision based on risk versus return. Means how much risk am I taking and how much return I am going to get. He always try to get decision based on the risk and return relationship. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে রিস্ক অ্যাভার্স সবসময় রিস্ক রিটার্নের ভিত্তিতে ডিসিশন নেয়। রিস্ক নিউট্রাল, decision is taken based on the return without considering deviation. যে রিস্ক নিউট্রাল হবে, he always look for the return, ignoring the deviation means হচ্ছে আপনার রিস্ক। আর রিস্ক টেকার যে আছে, সে অলওয়েজ বেসড অন দ্য এসডি। এসডি মানে হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অর রিস্ক। সে অলওয়েজ হচ্ছে রিটার্ন দেখবে না, হি অলওয়েজ ফোকাসেস অন দ্য রিস্ক, বিকজ back in his mind he knows যে if I take the higher risk I am going to be rewarded at higher rate. Am I clear? Yes, Hello? clear. Okay, sir. blindly he is taking the risk. Blindly he is taking the risk, কারণ ও তো রিস্ক টেকার। আচ্ছা, এবার ফর্মুলা গুলো আছে দেখেন। এক্সপেক্টেড রিটার্ন অফ ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ। ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজের যে এক্সপেক্টেড রিটার্নটা আছে এটা হচ্ছে RI ইনটু PI। RI মানে হচ্ছে আমার যে যতগুলো কম্বিনেশন আছে, যে আমার প্রবাবিলিটি অফ রিটার্নস, ইনটু PI মানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি। যদি আমার 3-4 রকমের রিটার্ন হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে, তখন 3-4 রকমের রিটার্ন টাইমস হচ্ছে ওর যে প্রবাবিলিটি, তখন ওই জিনিসগুলোকে আপনি গুণ করে দেন ইফ ইউ সাম দেম আপ, এটা তো সামেশনের ইয়া, সো আপনি তখন ইউ উইল গেট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন। এম আই ক্লিয়ার? স্যার ভেরিয়েন্স বেসড অন দ্য প্রবাবিলিটি। যদি আপনি ভেরিয়েন্স বের করতে চান তাহলে হচ্ছে RI ইন্ডিভিজুয়াল যে রিটার্ন। ওই RIটা কি মানে যতগুলো প্রজেক্ট আছে সবগুলো রিটার্ন? হ্যাঁ, মানে মনে করেন আমার সিকিউরিটিজ এর 4টা ডিফারেন্ট ইয়া আছে, পসিবিলিটিজ আছে আর্নিং এর, ওইটা হচ্ছে RI। বুঝতে পেরেছেন? yes sir, every individual securities like এভরি ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ এর অনেকগুলো কম্বিনেশন থাকতে পারে না রিটার্নে। জি আমার 80% রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা, 20% 60% রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা, 50%। এই যে ওরকমই। সো ওই জিনিসগুলো আপনাকে তখন মাল্টিপ্লাই করতে হবে। যদি ভেরিয়েন্স বেসড অন প্রবাবিলিটি, তখন স্যার ভয়েস বারবার একটু রোবোটিক হয়ে যাচ্ছে। আমি কি তাহলে ইন্টারনেট যে হটস্পট করে নিব নাকি? শোনা যাচ্ছে তো, আপনারা নিজেদের একটু ইন্টারনেটটা, কথাগুলো একদম রোবোটিক হয়ে যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, আমি তো শোনা যাচ্ছে তো? আমরা শুনতে পাচ্ছি। আপনাদের ইন্টারনেটও চেক করে দেখেন, যারা একটু সমস্যা পাচ্ছেন শুনতে। আপনাদের ইন্টারনেট প্রবলেম আছে কি?
আচ্ছা আর যারা এরপর আনমিউট করে না তাদেরকে স্যার আনমিউট করে দিতে, মিউট করে দিতে বলেন যারা আনমিউট আছে, ওনাদের সাউন্ড ঢুকলে তখন ইন্টারাপ্ট হয়ে যায়। জি, আর তারপরেও দেখেন যে যদি অসুবিধা হয় আমি তাহলে করে দিব, হটস্পট করে দিব, অসুবিধা নেই। আচ্ছা এবার দেখেন, শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ, ভেরিয়েন্স বেসড অন প্রবাবিলিটি। ভেরিয়েন্স বেসড অন প্রবাবিলিটি হচ্ছে আমরা দেখেন একটু আগে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করলাম একটা সিকিউরিটিজে, ওই সিকিউরিটিজের ভেরিয়েন্ট যদি বের করতে চান তার মানে হচ্ছে আপনার যে সিগমা স্কয়ার করতে হবে। সো এইটা যেটা করবেন আর আই ইন্ডিভিজুয়াল যে সিকিউরিটিজের ডিফারেন্ট পসিবল আউটকামস আছে সেখান থেকে আপনি আর মানে এক্সপেক্টেড রিটার্নটাকে মাইনাস করবেন, করে সেটার স্কয়ার করবেন টাইমস প্রবাবিলিটি করবেন। কিন্তু আপনাদের যে ম্যাথ গুলো আসছে ওইখানে আসলে প্রবাবিলিটি রিয়া নাই, দ্যাট ওয়াজ বেসিক, ভেরি বেসিক আপনার ইয়া পোর্টফোলিও ম্যাথ, অনেস্টলি স্পিকিং, বুঝছেন? মানে আপনাদের যে পোর্টফোলিও ম্যাথ আসছে অনেক বেসিক। সো এনিওয়ে, সো আমাদের ভেরিয়েন্স বেসড অন প্রবাবিলিটি হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হবে। যদি আমি এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন পোর্টফোলিও বের করতে চাই, মনে করেন আমরা তো এতক্ষণ সো ফার উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন এন্ড ভেরিয়েন্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ. But if you have a bundle of securities, that is a portfolio of securities, how do you calculate the expected return? Individual return এর securities বের করলাম না, মনে করেন ER1, তার মানে হচ্ছে আপনার securities on এর expected return times W1. W1 মানে হচ্ছে ওয়েট, ঠিক আছে? মনে করেন আপনার যদি 100 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট থাকে তাইলে সিকিউরিটিজ অনে অথবা কোম্পানি অনে আপনার কতটুকু ইনভেস্ট আছে সেটা, দেন কোম্পানি 2 or সিকিউরিটিজ 2 তে কতটুকু ইনভেস্টমেন্ট আছে, এইভাবে n তম পর্যন্ত আপনি মাল্টিপ্লাই করলে ইউ উইল গেট এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন পোর্টফোলিও। আপনারা কি আমাকে ফলো করতে পারতেছেন? Yes, sir. আচ্ছা, এইগুলা যে আপনার ম্যাথ আসলে at least you could attempt, এবং এইটা যদি আপনি বুঝেন আপনি you could solve as well, বেসিক লেভেলের ম্যাথ আপনারা সলভ করতে পারবেন। তাহলে কি বললাম, যদি আমি একটা পোর্টফোলিওর এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে দেয় তাইলে আমাকে ওই পোর্টফোলিওর ওয়েট কত এবং ওই ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত সেটা দিয়ে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি আই উইল গেট এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন পোর্টফোলিও। এখন ধরেন আমি আপনাকে বললাম I am the owner of 2 or 3 securities A, B and C. এর হচ্ছে ডিফারেন্ট আউটকামস আছে, ওর প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে, বি এরও ডিফারেন্ট আউটকামস আছে, প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে, সি এরও ডিফারেন্ট আউটকামস এন্ড প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে। এবার আমি বললাম ক্যালকুলেট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন অফ ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সপেক্টেড রিটার্ন অফ দ্য পোর্টফোলিও। So far the knowledge you have understood, will you be able to calculate that? জি স্যার। কিভাবে করবেন বলেন তো? আলাদা আলাদা এক্সপেক্টেড রিটার্ন করতে প্রবাবিলিটি ওয়াইজ, মানে এ বি এবং সি আলাদা আলাদা করে নিব, এ বি এবং সি ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু তার ওয়েটেজ বের করব, তারপরে হচ্ছে আমি মাল্টিপ্লাই করে যদি আমি সাম করি দেন উইল গেট এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন পোর্টফোলিও। এক্স্যাক্টলি, জি স্যার। দেন ভেরিয়েন্স অফ দ্য পোর্টফোলিও, এটা কিন্তু পোর্টফোলিও। একটু আগে দেখেন আমি যেটা ভেরিয়েন্সটা করছি এটা ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ এ, যে আমার যদি 3টা থাকে তাহলে এ। আপনার পরীক্ষায় ম্যাক্সিমাম 2টা আসবে, বুঝছেন? কারণ হলো যদি আপনি 2টা করেন এটা হচ্ছে a plus b হোল স্কয়ার, আপনি মনে করেন দ্যাট সিম্পলিফাইড ম্যাথ হুইচ ইউ হ্যাভ লার্ন ডিউরিং দ্য আর্লি এজ, সেই ফর্মুলা আর কি, a plus b হোল স্কয়ার। যদি আপনার 3টা সিকিউরিটিজ থাকে a plus b plus c এর হোল স্কয়ার, যদি আপনার 4টা সিকিউরিটিজ থাকে a plus b plus c plus d এর হোল স্কয়ার। এক্সামে আসলে 2টার বেশি আসে না, কারণ ইটস ক্রুশিয়ালি ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল for the students in the exam hall if it is given like 3 securities and if it is asked you to calculate variance of the portfolio. বুঝতে পেরেছেন? ম্যাক্সিমাম আসলে 2টা বা 3টা at best, so usually 2টা থাকে। তখন আমরা কি করব দেখেন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ x, মানে x হলো কি ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ এর, দেখছেন এই যে আমরা ভেরিয়েন্স বের করছি সেটা আমি নিলাম ইনটু কি করলাম ওয়েটের স্কয়ার, দেন y এর যে ভেরিয়েন্স আছে সেটা নিলাম ইনটু তার ওয়েট, ইনটু 2 ইনটু ওয়েট হচ্ছে সিকিউরিটিজ 1, ওয়েট হচ্ছে সিকিউরিটিজ 2 এন্ড কোভেরিয়েন্স অফ xy, মানে যদি আমার সিকিউরিটিজ xy থাকে তাহলে হচ্ছে তার যে কোভেরিয়েন্স থাকে সেটা ইউজুয়ালি আপনাকে এটা ক্যালকুলেট করে দেওয়া থাকে, যদি না থাকে সেই কোভেরিয়েন্স ক্যালকুলেট করারও ফর্মুলা আছে। কোভেরিয়েন্স ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা দেখেন একদম নিচে, যে এখানে ri ইনটু expected return of individual securities, RI into expected return of the project into PI, এরকম ফর্মুলা দিয়ে কোভেরিয়েন্স বের করতে দেওয়া করা হয়। However, এক্সামে ইউজুয়ালি কোভেরিয়েন্স গুলা দেওয়া থাকে।
Then coefficient of covariance. Coefficient of covariance যেটা থাকে সেটা হলো দেখেন এই যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ x দুইটা সিকিউরিটিজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ y এন্ড কোরিলেশন অফ xy এটা দিয়ে হচ্ছে বেসিক্যালি কোএফিসিয়েন্ট অফ কোভেরিয়েন্স বের করি। কোএফিসিয়েন্ট অফ কোভেরিয়েন্স বের করা হয় এই জন্য দেখেন এইখানে যে ভেরিয়েন্সটা বের করা হচ্ছে দ্যাট ইজ স্কয়ার, কিন্তু খেয়াল করছেন স্কয়ার। সো কোএফিসিয়েন্ট অফ কোভেরিয়েন্স বেসিক্যালি আর স্কয়ার হয় না, তখন আসলে ইউ ক্যান রিলেট যে দুইটা সিকিউরিটিজের রিলেশনশিপ কি, কোএফিসিয়েন্ট অফ কোভেরিয়েন্স। ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কোরিলেশন বিটুইন দ্য সিকিউরিটিজ। বুঝতে পেরেছেন? সো এটা দিয়ে আমরা বেসিক্যালি ধরেন আমি যদি বলি যে আমার কোরিলেশনশিপ কিভাবেই করে -1 থেকে +1, এখন আই হ্যাভ গট টু সিকিউরিটিজ, যদি আমি বলি আমাদের কোএফিসিয়েন্ট অফ কোভেরিয়েন্স হচ্ছে +1, দ্যাট ইজ পারফেক্টলি কোরিলেটেড। একটা যদি পজিটিভলি মুভ করে আরেকটাও পজিটিভলি মুভ করে, যদি বলি -1 তাহলে হচ্ছে পারফেক্টলি নেগেটিভলি কোরিলেটেড। একটা যদি মাইনাস হয় আরেকটা প্লাস হবে, মানে একটা ডাইনে গেলে আরেকটা বাইরে যাবে। সো এই যে জিনিসগুলো বেসিক্যালি ভেরিয়েন্স থেকে ওই ডিসিশনটা নেওয়া ডিফিকাল্ট, বাট ইফ ইউ কনভার্ট দ্যাট ভেরিয়েন্স ইনটু কোএফিসিয়েন্ট অফ কোভেরিয়েন্স তখন হচ্ছে আপনি এই ডিসিশনটা নিতে পারেন। এইগুলাকে বলে হচ্ছে বেসিক্যালি কোয়ান্টিটেটিভ ফাইন্যান্স, বুঝছেন? মানে ফাইন্যান্স অ্যানাদার উইং, ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট, এটাকে বলে কোয়ান্টিটেটিভ ফাইন্যান্স। এনিওয়ে, দেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখেন আমরা একটু আগে যে ভেরিয়েন্সটা বের করছি ওইটাকে যখন স্কয়ার করব, মানে স্কয়ার বলতেছি রুট করব, তখন হচ্ছে উইল গেট দা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মিন্স হচ্ছে ইউনিট মেজার, একটা ওইটা রিস্ক কত। সো আপনার যদি বি সি ডি থাকে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজ এর রিস্ক আলাদা আলাদা করে বের করতে পারবেন, এবং আপনি পোর্টফোলিও ভেরিয়েন্স যখন বের করলেন পোর্টফোলিও রিস্কও আপনি আলাদাভাবে বের করতে পারবেন। এম আই ক্লিয়ার? হ্যালো, জি স্যার। আমি বুঝতেছি না আপনারা বুঝতেছেন কিনা, বাট হোল পারপাস হলো দেখেন আমরা রিটার্ন বের করলাম, তারপরে কোরিলেশনশিপ বের করলাম এন্ড রিস্ক বের করলাম। রিটার্ন, রিস্ক এন্ড কোরিলেশন, তখন হচ্ছে আপনি এটাকে নিয়ে একটা টেবিল তৈরি করবেন। ধরেন দুইটা সিকিউরিটিজ চার্ট থাকবে, ওই টেবিল তৈরি করে ওই নাম্বারগুলোকে আপনি প্লাগ ইন করে দেন আপনি ডিসিশন নেবেন whether to invest or whether your portfolio is performing। হচ্ছে আপনি জানেন ওই যে সিস্টেমেটিক রিস্ক বেটা কিভাবে করে, সেটা হচ্ছে ওই যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ আই, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ এম ইনটু কোরিলেশন বিটুইন আই এন্ড এম ডিভাইডেড বাই ভেরিয়েন্স। এই ফর্মুলায় বেটা বের করা যায়। বুঝতে পেরেছেন? সো এটা আপনাদের একটা পরীক্ষায় আসছে একবার, সহজ একটা ম্যাথ আসছে, এটা আমরা খুব কুইকলি একটু দেখি। অল সেট, মানে আপনারা সোফার ওকে তো নাকি? ইয়েস স্যার, বিকজ আমাদের প্র্যাকটিস নাই তো এইজন্য অনেক সময় তো ধরতে পারছি না, তো অঙ্ক প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবো আর কি। Explain the capital asset pricing model, CAPM model যেটা আপনাদের এক্সপ্লেইন করতে বলেছে, and its relationship to SML, the major forces capping shift in the SML। মানে হচ্ছে আপনাদের এটাকে বলে স্যার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না ভালোভাবে। সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। সবাই কি বুঝতেছেন নাকি? অনেকে আননেসেসারি স্পিকারটা অন রাখে, এইজন্য বোঝা যায় না। মানে বাট আপনারা কি বুঝতেছেন কিনা মেজরিটি? বুঝতেছি স্যার, যারা আনমিউট আছে একটু মিউট করেন প্লিজ, তাহলে হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তাইলে ওনাদের সমস্যা মনে হয়। আচ্ছা, এসএমএল কে বলতে আমি যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে আপনারা জানেন কিনা সিকিউরিটি মার্কেট লাইন বলে, বুঝছেন? ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেলের সাথে এটা সম্পর্ক। সিএপিএম এর ফর্মুলা আপনারা জানেন, সিএপিএম দিয়ে উই ক্যালকুলেট রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন, তাই না? রাইট? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এসএমএল যেটা হয়, এসএমএল বেসিক্যালি আমার একটু ইয়া দরকার, just new share। আমি একটা নতুন স্ক্রিন শেয়ার করছি, দেখা যায়? জি স্যার। ব্ল্যাঙ্ক দেখা যায় স্যার, ব্ল্যাঙ্ক দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা এরকম কেন? What is like this? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। নাও সিকিউরিটিজ মার্কেট লাইন হলো দেখেন স্যার ব্ল্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে এখনো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যে আঁকা কি করব তাই।
এরকম হচ্ছে কেন? স্যার ওয়ার্ডে করেন, ওয়ার্ডে করে ভালো হবে। ওয়ার্ডে করলে হবে এটা? স্যার। না, এবার ঠিক আছে। এবার দেখেন তো, ওকে এটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস নিচে, এটা কি ওয়াই অ্যাক্সিস। নিচে হচ্ছে বেসিক্যালি রিস্ক অথবা বেটা। নিচে কি? নিচে হচ্ছে এটা কি টেক্সট লিখি, টেক্সট ইট ইজ লাইক দিস। এনিওয়ে, নিচে হচ্ছে বেটা আর উপরে হচ্ছে আপনার রিটার্ন। মনে করেন আমার বেটা যখন বাড়তে থাকবে তখন কি আমাদের রিটার্নটা বাড়তে থাকে না? যখন আমার বেটাটা বাড়তে থাকে তখন হচ্ছে আমার ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজের রিটার্নটা বাড়তে থাকে। সো দ্যাট ইজ কল্ড এসএমএল। এটাকে কি বলে? সিকিউরিটিজ মার্কেট লাইন। মানে হচ্ছে ইন অর্ডার টু অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেট অফ দ্য বেটা, ইনক্রিজ অফ দ্য বেটা মানে রিস্ক, আমার ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজের রিটার্নটা বাড়তে থাকে। দ্যাট ইজ কল্ড সিকিউরিটিজ মার্কেট লাইন। ওকে স্যার। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? জি ক্লিয়ার। শিওর তো? জি স্যার। Yes, sir. ওকে ওকে ফাইন, তাহলে আমরা চলে যাই। আচ্ছা, এবার এই ম্যাপটা দেখেন। ইউ আর এ পোর্টফোলিও ম্যানেজার অফ এ ন্যাশনাল। স্ক্রিন শেয়ার করেন, আপনার ফেস আসছে শুধু। ও আচ্ছা আচ্ছা। Why don't I see that? জি, এবার দেখা যায়? ইয়েস। হ্যালো, আচ্ছা। You are a portfolio manager of national investment company. You are examining the investment plan for future 2020 to 2023 period. There are these 3 assets in your hand with expected return for 4 years as follows: X, Y, and Z. So 3টা অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে। অল্টারনেটিভ এ হচ্ছে আইদার ইউ কুড ইনভেস্ট 100%, মানে আপনার যে টাকা আছে পুরো টাকা হচ্ছে ইউ কুড ইনভেস্ট ইন এক্স asset X, or you could invest 50% in Y, 50% in 50% in X, 50% in Y, 50% in X, or 50% in Z. So that is alternative 3. আপনাকে যেটা ক্যালকুলেট করতে বলছে, ক্যালকুলেট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন ওভার 4-year period for each of the 3 alternative. 3টা অল্টারনেটিভের এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে বলছে। সো দেখেন, আমাদের এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে গেলে আমরা কি জানি? ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিজের যে ডিফারেন্ট আপনার আউটকাম আছে তার সাথে প্রবাবিলিটি মাল্টিপ্লাই করতে হয়। নো প্রবাবিলিটি ইজ গিভেন, ফাইন, তখন হচ্ছে আমরা ধরে নিব কি ইকুয়াল প্রবাবিলিটি। তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল যে অ্যাভারেজ আছে না, সিম্পল অ্যাভারেজ যদি আমি করি 4 বছরের 16, 17, 18, 19 যোগ করে যদি আপনি 4 দিয়ে ভাগ দেন, দ্যাট ইজ দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন অফ অল্টারনেটিভ 1। কোনো কনফিউশন আছে? স্যার এই যে প্রথম লাইনে যে পার্সেন্টেজটা দেয়া এটা কি আসলে? বুঝি নাই। প্রথম যে 2020 এ যে পার্সেন্টেজটা দেয়া আছে 16%, 17%, 14%, মানে 16%, 17%, 18%, 19% সবই পার্সেন্ট। এটা হচ্ছে রিটার্ন। আপনি যে ইনভেস্ট করবেন তার রিটার্ন কত সেটা। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, আমি পরীক্ষাতে এটা একটা প্রবলেম হয়েছিল যে একটাতে পার্সেন্ট দেয়া বাকিগুলোতে না, এটা আবার কেমনে কি? বাকিগুলা মানে ওইটা দিয়ে মিন করছে বাকিগুলো। আচ্ছা, অল্টারনেটিভ 2 তে বলছে 50% অফ X, 50% অফ Y। তার মানে হচ্ছে X এর যেটা আছে আপনি এভারেজ করবেন, তার 50% নেবেন। Y এর যেটা আছে মানে সেটার এভারেজ করবেন, এভারেজ করে তার 50% নেবেন। নিয়ে দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আপনি অল্টারনেটিভ Y এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন পেয়ে যাবেন। এনি কনফিউশন? কারণ আমার যেটা হচ্ছে, আমি তো আসলে পুরো 100% X এ করতেছি না। সো 100% এর যে আমার এভারেজ আছে, এভারেজ নিয়ে দেন হচ্ছে ওইটার 50% করব, কারণ যেহেতু আমি 50% ইনভেস্ট করতেছি X এ। সেম গোজ উইথ Y, তারপরে দুইটাকে যোগ করে দিব, যোগ করলে অল্টারনেটিভ 2 এর আপনি রিটার্ন পেয়ে যাবেন। এনি কনফিউশন? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা,
So same goes with alternative 3. Calculate the standard deviation of the returns over the 4-year period for each of the 3 alternatives. Standard deviation বের করতে বলছে, কি করবেন? ওই যে একটু আগে আমরা বললাম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করলে ইন্ডিভিজুয়াল যে সিকিউরিটিজ আছে, মনে করেন এক্স এর যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে চাই, তার মানে এক্স এর এইখানে কি আমার একটা এভারেজ রিটার্ন এসেছিল না? জি আসছে, ওখান থেকে যার যার মান বাদ দিব আর কি, গড় থেকে তার যার মান বাদ দিব। এক্স বার মানে এভারেজ, ওইটার স্কয়ার 17 মাইনাস ওইটার স্কয়ার, এইগুলা করে হচ্ছে দেন ওই ফর্মুলায় নিয়ে নেবেন স্কয়ার রুট ডিভাইডেড বাই n মাইনাস 1, ওই ফর্মুলায় দিয়ে হচ্ছে আপনারা করতে পারবেন। এই জন্য আমি বলছিলাম যে প্লিজ আপনারা একটু এই ম্যাথটা একটু দেখে নেন, দেখলে আমার এক্সপ্লেইন করতে সুবিধা হবে। বাট দিস ইজ ভেরি ভেরি বেসিক। আমরা যেটা করব, এক্স এর যে এভারেজ সিকিউরিটিজ আছে সেই এভারেজ সিকিউরিটিজ কে প্রত্যেকটা ইয়ার থেকে বাদ দিব। মনে করেন আমার যদি এখানে 18 হয় এভারেজ সিকিউরিটিজ, 16 মাইনাস 18 ওইটার স্কয়ার, 17 মাইনাস 18 ওইটার স্কয়ার, 18 মাইনাস 18 ওইটার স্কয়ার, 19 মাইনাস 18 এটার স্কয়ার। স্কয়ার করলে বেসিক্যালি কোনো মাইনাস থাকবে না, সবই পজিটিভ চলে আসবে। তারপর ওইটাকে ইয়া করব, ওই যে রুট করব ডিভাইডেড বাই 4 মাইনাস 3, কারণ আমার পুরো চারটা না এখানে মান n মাইনাস 1, ওই ফর্মুলা দিয়ে এটাকে করব। হ্যালো হ্যালো, ওকে স্যার। জি স্যার, বুঝতেছি স্যার। ইউজ ইউর ফাইন্ডিংস এ বি, ক্যালকুলেট কোএফিশিয়েন্ট। আমার মনে হয় যে এইগুলো আপনারা একটু করেন, এবং এইখানে আপনার কোনো স্পেসিফিক ইয়া আছে কিনা, কোশ্চেন আছে কিনা, অন দ্য বেসিস অফ ইউর ফাইন্ডিংস হুইচ অফ দ্য 3 ইনভেস্টমেন্ট অল্টারনেটিভ ডু ইউ রিকমেন্ড এন্ড হোয়াই। আপনারা কি ফাইনাল ডিসিশনটা বুঝেন? এখানে নাম্বার 4 এ যে ডিসিশনটা নিতে হবে কিভাবে? হ্যালো স্যার বুঝিনি। আচ্ছা, এই যে জিনিসটা হলো, দেখেন আপনি এখানে এক্সপেক্টেড রিটার্ন ক্যালকুলেট করছেন তিনটা অল্টারনেটিভের, রাইট? তিনটা অল্টারনেটিভের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করছেন, তিনটা অল্টারনেটিভের কোএফিশিয়েন্ট বের করছেন। তার মানে তিনটা জিনিস আপনি পেয়েছেন এখানে। একটা কি পেয়েছেন? রিটার্ন, আরেকটা পেয়েছেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অর রিস্ক, আরেকটা পেয়েছেন কোএফিশিয়েন্ট অফ কোরিলেশনশিপ বা কোরিলেশনশিপ পেয়েছেন। তাইলে আপনার ইউজুয়ালি যেসব সিকিউরিটিজে বা যে পোর্টফোলিওতে আমার রিস্ক বেশি সেখানে আমার রিটার্ন বেশি থাকবে, দ্যাট ইজ অলরাইট। বাট যদি আপনার কোরিলেশনশিপ যদি পজিটিভ থাকে, দুইটারই মনে করেন তিনটা আছে, একটা হচ্ছে +1, সো +1 হলে তার মানে হচ্ছে একটা যদি আপনার পজিটিভ হয় বাকি ইনভেস্টমেন্টও আপনার পজিটিভ হবে। যদি মাইনাস হয় তাহলে একটা নেগেটিভ হলে বাকিটা নেগেটিভ হবে। যদি 0 হয় তার মানে একটার সাথে আরেকটার কোনো রিলেশনশিপ নাই। তার মানে ইউজুয়ালি আপনি যদি রিস্ক অ্যাভার্স হন তাইলে হচ্ছে আসলে আপনি যেটা করবেন যে আপনার ওই যে যেখানে কোরিলেশনশিপ 0 সেইখানে আপনি ইনভেস্ট করবেন। আপনি অ্যাসিউমিং ইউ আর দ্য রিস্ক অ্যাভার্স ইনভেস্টর, তাহলে হচ্ছে ইউ উইল বি সিলেক্টিং দ্য লোয়েস্ট কোরিলেশনশিপ পোর্টফোলিও। ওকে, বুঝলাম না যে আপনারা বুঝছেন কিনা, বাট সো ফার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার কথা। এইবার আরেকটা ম্যাথ আছে, আপনারা সেটাও করবেন। এই যে এইখানে এটা হচ্ছে কোন সাল জানো? এটা হচ্ছে মে জুন 2019, দেখা যায় এটা? হ্যালো, ইয়েস স্যার, দেখা যায়। এইখানে দেখেন ইনভেস্টমেন্ট করেছে 500 মিলিয়ন, স্টক এ বি সি ডি ই এখানে, এবং হচ্ছে 160 120 এরকম স্টক বেটা দেওয়া আছে, প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে। ক্যালকুলেট কম্পিউট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন ফর দ্য পোর্টফোলিও। এখন বলেন তো কিভাবে আমি পোর্টফোলিও বের করব, মানে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করব? মাত্র আমি বলেছি কিন্তু মার্কেট রিটার্নের প্রবাবিলিটি এটা মাল্টিপ্লাই করে। মার্কেট রিটার্ন টাইমস প্রবাবিলিটি দেন সাম অফ, দেন ইউ উইল গেট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন। কম্পিউট দ্য বেটা কোএফিশিয়েন্ট ফর দ্য ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। বেটা কোএফিশিয়েন্ট যদি বের করতে চান, ওই যে আমার যে ফর্মুলাটা ছিল দেখেন, এখানে প্রথমে ওয়েটেজটা বের করতে হবে। 160 এই সবগুলা যোগ করলে কত হয়? 280 380 440। সো 160 ওভার 440, 120 ওভার 440, এইভাবে হচ্ছে আপনি ওয়েটেজটা বের করবেন। দেন স্টক বেটা কোএফিশিয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করবেন, তারপর তাকে সাম আপ করলে দেন ইউ উইল গেট দ্য বেটা কোএফিশিয়েন্ট অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট। ক্লিয়ার? Yes, sir. Then what is the estimated equation for the security market line? Security market line এর estimated equation কি?
তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমার রিকোয়ার্ড রিটার্ন, your risk free rate is 8%, you have calculated the weighted average market return by expected market return, then from here মানে ওই যে নাম্বার 2 তে যে আপনি বেটা বের করছেন, বেটা is there, so if you apply that you can get the estimated equation. So now এই যে এই জিনিসগুলো জানলে you should be able to solve. দেখেন these are very very basics math, just give it a go in order to have the basic understanding on portfolio. So we cannot have much time on that. আমরা হচ্ছে I want to move on actually. স্যার এখানে তাহলে সিএপিএম ফর্মুলা দিলেই তো হয় নাকি? সিএপিএম এর ফর্মুলা দিয়েই হবে। সিকিউরিটিজ মার্কেট লাইন বেসিক্যালি সিএপিএম এর ফর্মুলা দিয়েই হয়। মানে যখনই আপনার রিস্কটা চেঞ্জ হবে, বেটা চেঞ্জ হবে, মিন্স রিটার্ন বেড়ে যাবে। আপনার ওই যে লাইনটা আছে সিকিউরিটিজ মার্কেট লাইনের রিটার্ন লাইনটা, এটা লিনিয়ার ভাবে বাড়তে থাকবে। ঠিক আছে স্যার? জি ওকে স্যার। আমরা প্লিজ এই জিনিসটা আমরা এখন করি, কারণ হচ্ছে আসলে উই ক্যানট অ্যাফোর্ড স্পেন্ডিং টু মাচ টাইম অন দ্যাট। আমাদের জাস্ট একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলো যে জাস্ট ইন কেস ইফ ইউ গেট এনি সর্ট অফ কোশ্চেন you can at least give it a try. এখন আমরা ইসে চলে যাব মে জুন 2000 ওইটাই যাব নাকি হচ্ছে ইসের ভ্যালুয়েশন মে জুন 18 এ চলে যাই। মে জুন 18 এ চলে যাব। হ্যালো জি স্যার। জি স্যার, মে জুন 18 এ চলে যাই আমরা পুরোটা। ফাইন, তারপরে যে সময় থাকবে সেটা আমরা ভ্যালুয়েশনে যদি থাকে আর কি। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি 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 স্যার এসএমএল টা কি তাহলে সিএপিএম এরই ফর্মুলা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এসএপিএম এসএমএল কি জানো, সিকিউরিটিজ মার্কেট লাইন এসএমএল, সিএপিএম এর ওই ফর্মুলা দিয়েই হয়। ওই যে বেটার সাথে লিংক করে হচ্ছে ওটা বাড়ে। ঠিক আছে, ওকে। তাইলে এবার আসেন হচ্ছে আমরা এটা দেখি, দেখা যায় দেখা যায়। আচ্ছা, মে জুন 2018 প্রথমে আপনারা বলেন এইখানে যে কোশ্চেন আসছে, আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আগে কোশ্চেনটা খুব সুন্দর করে গো থ্রু করবেন, গো থ্রু করে আপনি হচ্ছে এখানে নাম্বারিং করবেন, তাই না? নাম্বার 1 এ হচ্ছে আপনার কোশ্চেনটা গো থ্রু করছেন না, নিজেরা পড়ছেন না একবার? হ্যাঁ পড়ছি স্যার। গুড, ভেরি গুড। তাহলে নাম্বার 1 এ হচ্ছে আমার কোশ্চেন আছে, ইটস অল অ্যাবাউট স্টেক হোল্ডার্স ম্যানেজমেন্ট। You should be able to answer this question এবং this is all related to chapter 1. সো আপনার স্টেক হোল্ডার্স ম্যানেজমেন্ট আপনার পারার কথা, সো আপনি অবশ্যই এটা অ্যান্সার করবেন। নাম্বার সি খুব কুইকলি রান ডাউন করলে আপনি দেখবেন দিস ইজ ভেরি ইজি ম্যাথ, মানে একদম ওই যে আমি যে আপনাদেরকে ইয়াগুলা করাইছি, ওই যে বিভিন্ন রিলেভেন্ট কস্টিং এর যে জিনিসগুলা করিয়েছি সেটা দিয়ে। সো আপনি নাম্বার 1 আপনি চাইলে এক নম্বরে অ্যান্সার করতে পারবেন। আমি কিন্তু সবগুলাই আপনাদেরকে দেখাবো, আমি জাস্ট প্ল্যানিংটা বলতেছি আর কি। প্রথমে নাম্বার 2 তে হচ্ছে আমরা দেখলাম ম্যাথ এসছে, এই ম্যাথটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি বই থেকে হুবহু এসছে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ম্যাথ এন্ড টাফেস্ট ম্যাথ। যদি আপনারা কেউ আগে থেকে করা থাকে দেন ডেফিনেটলি ইউ ক্যান সলভ ইট নাম্বার 2 হিসাবে। যদি না হয় তাহলে হচ্ছে ট্রাই টু সলভ ইট প্রবাবলি টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ ইওর কোশ্চেন। বুঝে গেছে? বাট এই ম্যাথটা আসলে পারার কথা, কারণ বই থেকে ডাইরেক্ট এসছে ম্যাথটা। এবার আসেন হচ্ছে, মানে আমি কিন্তু প্রথমে প্ল্যানিং নিয়ে বলতেছি আর কি। নাম্বার 3 নাম্বার 3 হচ্ছে আমি আপনাদেরকে যে ম্যাথগুলা করিয়েছি, ওই যে ওই আমার 2019 ICAB কোশ্চেন, ওই ম্যাথের একদম কপি ক্যাট, মানে একদম সেম মডেলের কোশ্চেন সেম ইয়াতে আছে না বলেন? আমাদের ওই যে ইয়াতে ওই যে ওই ICAB 2009 এ আপনাদেরকে যে প্র্যাকটিস করাইছি স্যার, কোশ্চেন ব্যাংকের 46 নাম্বার অঙ্কটা। হ্যাঁ, সো দেখেন ওই যে তাইলে আপনাদের এখানে রয়েছে এবং আমি কিন্তু আপনাদেরকে দিয়েছি, ইউ শুড বি এবল টু হ্যান্ডেল দ্যাট। সো স্টিল দেখেন আপনাকে কিন্তু প্রায়োরিটি করার দরকার নাই, যদি করতে হয় তাহলে নাম্বার 2 যদি আপনার একটু কনফিউশন থাকে 2 কে আপনি শেষে করেন। এবার লেটস টক অ্যাবাউট নাম্বার 4। নাম্বার 4 अगेन আমি যে আপনাদের 2019 এর যে কোশ্চেন ব্যাংক দিয়েছি ওটা দেখবেন এখানে আছে, এই কোশ্চেনটা হুবহু আছে এখানে। বুঝতে পেরেছেন? সো ইউ শুড বি এবল টু সলভ নাম্বার 4। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে কি নাম্বার 5 হচ্ছে কি ছিল এটা? ওকে, নাম্বার 5 হচ্ছে বেসিক্যালি ওই যে ট্যাক্স রেট। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কমন সেন্স বা ওই যে আপনার অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি যাদের ভালো, দে উইল বি এবল টু অ্যান্সার। না হলে হচ্ছে ইউ ক্যান কিপ ইট অ্যাসাইড, লাইক আই সেড যে আপনার 10-15 মার্ক আপনি ইউ ক্যান সেফলি কম্প্রোমাইজ। সো এটা যদি আপনার পরীক্ষায় হয় probably you are going to attempt this question at last number 5, কারণ হচ্ছে এখানে আপনার কনফিউশন আছে, আপনি শুধু সময় নষ্ট করবেন না, নাম্বার 5 কে একটা ক্রস দিয়ে রাখবেন ফর দ্য টাইম।
নাম্বার 5 এর এ, নাম্বার 5 এর বিটা তো অনেক ইজি মনে হচ্ছে। রাইট, নাম্বার 5 বলতে হচ্ছে এ বলছি আর কি। নাম্বার বি আপনি অবশ্যই অ্যানসার করবেন। 6 ও হচ্ছে আপনি এটাকে অ্যানসার করতে পারবেন এ এবং বি। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট প্ল্যানিং, ঠিক আছে? এই যে কোশ্চেন আপনার আসছে, ইফ আই লুক এট দ্য কোশ্চেন, you can safely get 70, 75 or 80 if you can manage the time and if you are well prepared. Am I exaggerating? আপনি বলেন তো, আমি কি এক্সাজারেট করতেছি? আপনি যদি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হন, এই কোশ্চেনে পাস তো দূরের কথা, ইউ শুড গেট দ্য ডিস্টিংশন। বুঝতে পেরেছেন? আপনার 2টা না 3টা ম্যাথ আপনার কমন এসছে, সো ওয়াই নট। এবার আমরা যে কাজটা করব, খুব কুইকলি নাম্বার এ থেকে ইন ডিটেইলস আমরা দেখব, ঠিক আছে? দেখেন নাম্বার এ। Number A বলছে, in the following situations, identify the stakeholders that could be involved in the potential conflicts. A large conglomerate spinning off its division by selling them or setting up a separate company. So try to understand. আপনারা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? Yes sir, দেখতে পাচ্ছি। একটা লার্জ কংগ্লোমেরেট স্পিন অফ করবে এটা ডিভিশন। By this time you understand what does spin off means. Spin off মানে কি? Spin off মানে হচ্ছে আমি আমার একটা কংগ্লোমেরেটের একটা ডিভিশনকে বা একটা কোম্পানিকে কি করলাম, কর্পোরেটের যে ছিল, ওই যে এসিআই লিমিটেড এর আন্ডারে ছিল স্বপ্ন, ওইটাকে বের করে হচ্ছে এসিআই এর মেইন ওনারের কাছে ট্রান্সফার করে দিলাম। সো হোয়াট কুড বি দ্য পোটেনশিয়াল কনফ্লিক্ট? দ্য পোটেনশিয়াল কনফ্লিক্ট ইজ দ্য শেয়ারহোল্ডার্স অফ এসিআই লিমিটেড উইল বি ভেরি হ্যাপি। কারণ কি? কারণ ওভারঅল গ্রুপের পারফরমেন্স তখন ভালো হবে। সো তাদের গেইন বা তাদের নেটওয়ার্ক ভালো হবে, বিকজ আপনার ওই যে গ্রুপ কোম্পানির শেয়ার পজিটিভলি মুভ করবে। হাউএভার আপনার যে কোম্পানিটা স্পিন অফ করলাম, ওই কোম্পানির প্রবলেম হবে, তাদের ক্রেডিট লাইনে একটা বড় শক আসবে, তাদের রেটিং কমে যাইতে পারে, এবং ওই কোম্পানির যে ডিরেক্টর আছে, ডিরেক্টর বলতে কিন্তু আমরা এখানে শেয়ার হোল্ডার বোঝাচ্ছি না, ম্যানেজার্স, ওই কোম্পানির যে ম্যানেজার্স আছে তাদেরও কিন্তু আপনার জব সিকিউরিটি এবং আদার এমপ্লয়িজ এর জব সিকিউরিটিজ নিয়ে কোশ্চেন থাকতে পারে। সো দিস আর দ্য পোটেনশিয়াল কনফ্লিক্ট ইউ ক্যান থিংক অফ। স্যার আমরা কি স্যার একটা কোশ্চেন করব এখানে? স্যার আমরা কি কোন পার্সপেক্টিভে, যে কোম্পানিটাকে স্পিন অফ করতেছে ওই কোম্পানির পার্সপেক্টিভে না গ্রুপের পার্সপেক্টিভে করব, ডিসকাস করব এখানে? Basically দেখেন, the owner of the company you are going to spin off and the owner of the group are same. হ্যাঁ, yes. তো এইজন্য we need to discuss both aspects. স্যার এখানে একটা জিনিস, যেহেতু কনফ্লিক্টস বলছে, তার মানে হচ্ছে যখন একজন ডিরেক্টর উনি গ্রুপেরও মালিক, সাথে সাথে এই যেটাকে করে দিচ্ছে, আলাদা করে দিচ্ছে, সেটারও মালিক, সে একই সাথে দুইটা বেনিফিট মানে সেম বেনিফিট দিয়ে কাজ করবে কিভাবে, সেটাই তো ডিসকাস করব। রাইট, আপনি এখানে সবই করবেন। কনফ্লিক্ট মানে ডাইরেক্ট কনফ্লিক্ট না, ইনডিরেক্ট যে কনফ্লিক্ট আছে সেটাকেও বলবেন। প্রথমত যেটা হচ্ছে দেখেন, প্রথম ম্যাক্সিমাইজেশন ওয়েলথ। প্রথমে যেটা মনে হচ্ছে যে শেয়ার হোল্ডারদের ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হবে, কেন? কারণ হচ্ছে আমার যখন এটাকে বের করে দিব, গ্রুপের পারফরম্যান্স ভালো হবে, দে উইল বি হ্যাপি। হাউএভার দ্য ম্যানেজার্স উইল নট বি হ্যাপি, মাইট নট বি হ্যাপি। হ্যাঁ, মানে আমি বলতে পারি না ফর শিওর, বাট মাইট নট বি হ্যাপি। কারণ কি? আমি একটা সিক কোম্পানিকে আলাদা করে দিলাম, ওর ক্রেডিট লাইন তখন খারাপ হয়ে যাবে এবং হচ্ছে ওর জব সিকিউরিটি নিয়ে তখন প্রবলেম হবে। সো হি মাইট নট বি হ্যাপি, অর হি মাইট গেট হ্যাপি অ্যাজ ওয়েল, কারণ হচ্ছে ওই কোম্পানিকে আলাদা ফোকাস দেওয়ার জন্য হয়তো আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে এবং হয়তো সেপারেট ক্রেডিট অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে। ব্যাংক মাইট নট বি হ্যাপি, কারণ আগে হচ্ছে আপনার এখানে তো আমরা ম্যানেজারদের পার্সপেক্টিভে কথা বলবো না, ম্যানেজমেন্টের পার্সপেক্টিভে বলবো না, বলবো হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের পার্সপেক্টিভে, তাই না? শেয়ার হোল্ডারদের কনফ্লিক্টটা কোথায়? দেখেন আপনারা, ইউ আর अगेन গোইং ব্যাক টু দ্য ভেরি বেসিক কোশ্চেন, বুঝছেন? আপনাদের ফান্ডামেন্টাল সিগনিফিকেন্টলি ডেভেলপ করতে হবে ট্রাস্ট নিয়ে, আপনারা কষ্ট পায় না। স্টেক হোল্ডার মানে কারা? হু আর দ্য স্টেক হোল্ডার্স? অনলি শেয়ার হোল্ডার? সবাই এখানে নো স্যার, ওকে শেয়ার হোল্ডার চিন্তা করতেছেন না, শুধু স্টেক হোল্ডার না। এখানে স্টেক হোল্ডার্স মিন্স এভরিওয়ান। এইজন্য আপনাদেরকে বলছি আপনারা একটা কাজ করেন, চ্যাপ্টার 1 নিজে নিজে পড়বেন সুন্দর করে, বুঝতে পারছেন? আর বেশি কোশ্চেন করলে কিন্তু আমি শেষ করতে পারবো না আজকে, বুঝছেন? আচ্ছা, নাম্বার 2, প্রাইভেট কোম্পানি কনভার্টিং ইনটু এ পাবলিক কোম্পানি। প্রাইভেট কোম্পানি যখন পাবলিক কোম্পানিতে কনভার্ট হবে, তখন এখানে ইস্যু যেটা হবে, প্রাইভেট কোম্পানির ওনার দে টেন্ড টু ইনক্রিজ দ্য শেয়ার প্রাইস সো দ্যাট যে তাদের হচ্ছে ওই যে কম নাম্বার অফ শেয়ার ফ্লোট করে তারা হচ্ছে বেশি পরিমাণ টাকা পেতে পারে। নাম্বার 2 হলো
দেখেন এইখানে যখন হচ্ছে শেয়ার প্রাইস বেশি হবে, আরেকটা জিনিস হইতে পারে যে আমার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার সে তার একটা শেয়ার হোল্ডিং বিক্রি করে দিতে চাইতে পারে, বুঝতে পেরেছেন? কারণ যখন আইপিও তে যাবে, হি ওয়ান্টস টু এনক্যাশ সাম সর্ট অফ বেনিফিটস, সে তার পোর্শনের একটা শেয়ারও বিক্রি করে দিতে চাইতে পারে। আবার আউটসাইড যে শেয়ার হোল্ডার, সে হি অলওয়েজ ট্রাইং টু গেট দ্য শেয়ার প্রাইস বা শেয়ার এট লোয়ার প্রাইস। এই যে জিনিসগুলো আপনাকে তখন ডিসকাশন করতে হবে। ম্যানেজাররা হচ্ছে আপনার ওই যে আপনার যখন একটা কোম্পানি পাবলিক হয়ে যায়, ওই কোম্পানির সাস্টেইনেবিলিটি বেড়ে যায়, ওই কোম্পানির ট্রান্সপারেন্সি বেড়ে যায়, ম্যানেজাররা উইল বি হ্যাপি। বাট ওইখানে আবার পোটেনশিয়াল বেনিফিট আছে, ওই যে ওই কোম্পানির ডিভিডেন্ড পলিসি বলেন, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বলেন, ওই যে সো কল্ড এজেন্সি থিওরি ব্যাটেল। কারণ ম্যানেজার ট্রাই করবে তার নিজের বেনিফিট ঠিক রাখার জন্য, অল্টারনেটিভলি শেয়ার হোল্ডার ট্রাই করবে তার ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য। সো দিজ আর দ্য পোটেনশিয়াল বেনিফিটস ইউ নিড টু ডিসকাস। দেন अगेन দেখেন পরীক্ষায় you have got 9 marks of these 3 alternatives, so discuss at least 2 or 3 aspects in under each circumstances. That should be sufficient enough. বুঝে গেছে? Do not spend too much time on this case. বুঝতেছেন আমার কথাটা? তারপরে বাংলাদেশি আরএমজি ম্যানুফ্যাকচারার বিল্ডিং নিউ প্ল্যান্ট ইন আদার কান্ট্রিজ। ওকে ফাইন, বাংলাদেশি আরএমজি যখন অন্য কান্ট্রি যে আপনার করতেছে, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বিল্ড করতেছে, প্রথম যে জিনিসটা হবে দেখেন স্টেক হোল্ডার্স, গভর্নমেন্ট ইজ দ্য স্টেক হোল্ডার, গভর্নমেন্ট উইল বি ভেরি হ্যাপি, কারণ ওই দেশের গভর্নমেন্ট। কারণ কি? কারণ হচ্ছে ওই দেশে আপনার নতুন এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন হবে, এই হবে সেই হবে। দেন ট্যাক্স অথরিটি উইল বি হ্যাপি, employment creation, employment will be happy. But what about Bangladesh perspective? Bangladesh perspective, a shareholder will be happy, but managers might not be happy. Managers চিন্তা করবে যে আমার তো জব সিকিউরিটি নিয়ে কোশ্চেন আছে, বিকজ তারা তো অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। হোয়াট ইফ দে ফাইন্ড দ্যাট প্লেস মাচ মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান বাংলাদেশ? তাহলে তো আমার হয়তো এখানে অপারেশন এসে আস্তে আস্তে শাটডাউন করে দিতে পারে। Other employees might not be happy. So these are the things you need to discuss on. বোঝা যাচ্ছে? Yes sir. I get paid to make the owners of the ABC company increasingly wealthy with each passing day. Everything else is just fluff. CEO of ABC company. মানে সে হচ্ছে মানে heavily focused on wealth maximization theory. এবং সে বলতেছে everything else is just fluff. মানে অন্য কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট না। Discuss the argument that maximization of the shareholders' wealth should be only objectives of a company. Well, that is not the what financial management says, or the modern financial management says, or modern strategic management says. Modern strategic management says obviously your first aim will be to maximize the wealth of the shareholders, but simultaneously you should take care of the other stakeholders. So stakeholders, it's not is the key shareholders are the key stakeholders, but they are not the single one. There are other stakeholders as well. Who are they? তারা হচ্ছে আপনার suppliers. You need to take care of your suppliers. You need to take care of your customers. You need to take care of your employees. They are the greatest asset of the company. You need to take care of the government. So you need to take care of the society, community. So these are the other stakeholders you should take care of. So you cannot say everything else is just fluff. এটা হয় না. What is happening in Bangladesh nowadays? You see, আমাদের যখন during the start of the corona pandemic, what happened? We heard lots of shocking news, like most of the garments buyers, they are basically cancelling out the orders. মনে আছে? So পরে কি হয়েছে? পরে আপনার সুইডিশ যারা আছে ওরা এসে বললো যে no, we are not basically rejecting, we are not cancelling the order, we are taking up the order from Bangladesh because this is the time we need to stand beside the poor country. So basically this is one of the stakeholders management. তারা কিন্তু ব্যাক আউট করে নাই। তারা প্রথমে বলেছিল যে no, we are not, পরবর্তীতে নেদারল্যান্ড and other companies they are coming up. So that is what stakeholders management is. So আপনি যদি শুধুমাত্র if you try to maximize, আপনি যদি ওই সুইডিশ কোম্পানির কথা মনে করেন যে maximization of shareholders wealth, he would not have taken up the orders or delivery afterwards. সে বলতে পারতো না আমি ক্যান্সেল করছি, ক্যান্সেলিং। বুঝতে পেরেছেন? So this is all about stakeholders management. So only maximization of shareholders wealth? No, it might deteriorate your reputation. And after all, we all human beings. আপনাকে ওই জিনিসগুলা কগনিজেন্সে নিতে হবে। Am I clear? Hello? Yes sir. Okay sir. Clear sir.
দেন যে ম্যাথটা আছে দেখেন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল লিমিটেড, আমরা কিন্তু ম্যাথ সলভ করব না পুরোটা, আমরা শুধু ডিসকাশন করব। বাংলাদেশ না, এই যেটা বাংলাদেশ কেমিক্যাল লিমিটেড হ্যাজ বিন অফার্ড। আচ্ছা, এই ম্যাথটা কি পড়েছেন পুরোটা নাম্বার সি? এটা স্যার, জি স্যার, এটা স্যার বইয়ের ম্যানুয়ালের 33 নম্বর ম্যাথ, 2 নম্বর চ্যাপ্টারে 33 নম্বর ম্যাথ, একদম হুবহু। সমস্যা আছে এখানে? কোনো কনসেপ্টে সমস্যা আছে কিনা এই নাম্বার সি এর? আমার কাছে নাই স্যার, অনেকের যদি থাকে স্যার তাহলে দেখেন, কোশ্চেন থাকলে আপনি আপনার মতো করে একটু বলে গেলে সুবিধা হয়। আচ্ছা, তাইলে আমি বলে মানে পড়ে যাই এবং প্রত্যেকটা ডিসকাশন করে যাই। আচ্ছা, কেমিক্যাল লিমিটেড হ্যাজ বিন অফার্ড এ কন্ট্রাক্ট টু ম্যানুফ্যাকচার এ ব্যাচ অফ chemicals. The company's managers estimate that it will take 2 years to produce the chemicals. The price offered to 35,000. This price will be increased in line with the increase of the CPI, Consumer Price Index, during the contract price, and the adjusted amount will be paid in full when the chemicals are delivered at the end of year 2. তার মানে এই যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস বা যে কন্ট্রাক্টটা পেয়েছে সেটার প্রাইস কত? 2,35,000, এবং এটা হচ্ছে কারেন্ট মার্কেট রেটে, দ্যাট ইজ রিয়েল প্রাইস। এখন এটা হচ্ছে 2 বছর পরে সিপিআই মানে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স অথবা ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে 2 বছর পরে পাবেন। সো রিমেম্বার, যখন আপনি ফাইনালি টাকাটা পাবেন, ইউ নিড টু গিভ দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর সিপিআই, সো দ্যাট ইউ নিড টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট। সিপিআই দেখেন টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য পেজ, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কত? 10%। তার মানে আলটিমেটলি the amount you are going to get is 235,000 times 1.1 এর স্কয়ার। বুঝা যায়? জি স্যার। Yes sir. A machine will be purchased immediately, 75,000 for exclusive use on this contract. The machine will have 2 years life and no spare part. Okay, fine. 75,000 এর একটা মেশিন কিনতে হবে। এখানে থিং ইজ দ্যাট মেশিনটা আসলে শুরুতে কিনছে নাকি ইয়ারের শেষে বলছে, নাথিং ইজ মেনশন। কিছু বলা না থাকলে আপনি ধরে নেবেন ইয়ারের শুরুতে কিনছে। Each of the 10 workers who are currently employed by the company will work for 2 years on the production of the chemicals. The total cost of employees, one worker, is currently 6,000 per annum based on the wage rates which have recently been agreed for the coming years. মানে 6,000 টাকা করে আপনার এমপ্লয়ীদের স্যালারি দিতে হবে 10 জনের। সো এটা নেক্সট ইয়ারে কত হবে তাহলে? 60,000। Managers expect to negotiate wage rate at the end of the year, মানে on year শেষে ওই নেগোশিয়েট করতে হবে। As a result, they expect that total employment cost in the second year will raise by 12.5%. মানে সেকেন্ড ইয়ারে ফার্স্ট ইয়ারের যেটা থাকবে তার থেকে 12.5% বাড়াই দিতে হবে। You may assume that all employment costs are payable on the last day of the year to which they relate. মানে ধরে নেবেন যে সমস্ত এমপ্লয়মেন্ট কস্ট লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার দাও। কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? স্যার ক্লিয়ার। If the chemicals contract is not accepted, there will be no work within the company for the 10 workers during the coming 2 years. স্যার লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার বলতে কি বুঝাইছে আবার একটু বলেন তো? লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার বলতে হচ্ছে স্যালারি, আপনি যে চাকরি করেন আপনার স্যালারি মাস শেষে দেওয়া হবে না, বছরের শেষে দেওয়া হবে। কিন্তু ইন রিয়েলিটিটা হয় না। আসলে ঘটনা যেটা হয় ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে অল থিওরিজ বা ক্যাশ ফ্লোজ হচ্ছে বেসড অন দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইয়ার। ধরে নেই না আমরা বলছি না এখানে একটু প্রবলেম আছে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের। একটা প্রবলেম হচ্ছে এই যে এটা এমপ্লয়ির স্যালারি কি আসলে লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার দিলে থাকবে, কিন্তু এটা অ্যাজাম্পশন আর কি। বুঝে গেছে? ওকে স্যার। ডিসকাউন্টিং এর জন্য মূলত দেওয়া হচ্ছে এটা। ডিসকাউন্টিং এর জন্য দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট যেটা বলছে দেখেন, there will be no work within the company for the next 10 workers during the coming 2 years and they will be made redundant. মানে যদি আমার নতুন প্রজেক্টটা না হয় তাহলে হচ্ছে নেক্সট 2 ইয়ার্সে তাদের কোনো কাজ নাই এবং এমপ্লয়িজ উইল বি মেড রিডান্ডেন্ট। দ্য কোম্পানি উইল ইনকার এ নেট রিডান্ডেন্সি কস্ট 200 ফর ইচ ওয়ার্কার্স পেয়েবল ইমিডিয়েটলি। তার মানে নতুন প্রজেক্টটা যদি নেই তাহলে এই রিডান্ডেন্সি কস্ট কিন্তু হবে না। 200 টাকা 2000, সো ইউ আর গোইং টু সেভ দ্যাট। বুঝা গেছে? ওই যে রিলেভেন্ট কস্ট কনসেপ্টে রিমেম্বার? यस স্যার, ইনফ্লো এটা। আমার যদি আসলে নতুন প্রজেক্ট না নেই, I would have paid this amount to the employees in order to make them. Now, the managers expect new orders after 2 years and the company will re-employ the 10 workers at the end of the second year. Administrative and advertising costs associated with the re-employment after the are expected to be 500 per person.
the amount will not be affected by inflation in the 2 years time মানে amount আসলে ইনফ্লেশন দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা আছে বলা হচ্ছে যদি আমি নতুন প্রজেক্টটা না নিতাম তাহলে 2 বছর পরে মানে 2 বছরের শেষে আবার ওই 10 জন এমপ্লয়ি আমি করতাম অ্যাপয়েন্ট করতাম এবং সেই অ্যাপয়েন্ট করতে 500 টাকা পার পারসন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খরচ হইতো কারণ আমাকে ওই যে লোক মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে হইতো ইন্টারভিউ করতে হইতো 500 পার পারসন খরচ হইতো তার মানে 10 বেনিফিট স্যার এটা কত খরচ হবে 5000 সো দ্যাট 5000 টাকা আই এম গোইং টু সেভ কারণ কি যেহেতু আমি নতুন প্রজেক্টটা নিছি দিস এমপ্লয়ি উইল বি কন্টিনিউ উইথ মাই নিউ প্রজেক্ট এবং once the new project is finished that they can be redeployed বা re-employed to the new project বুঝা গেছে after 2 years so এই জন্য you are saving this advertising 5000 টাকা বেসিক্যালি ইনফ্লো হিসাবে দেখাইতে হবে কখন কোন সালে সেকেন্ড ইয়ারের শেষে বোঝা যাচ্ছে ওকে স্যার আচ্ছা 2000 units of raw materials D will be needed immediately and 2000 units will be needed at the end of 1 year মানে একটা হচ্ছে 2000 raw materials দরকার এখন আর একটা 2000 materials দরকার হচ্ছে end of 1 year okay Packers Limited 2000 has 2000 units in D in inventory already রয়েছে these units মানে 2000 units originally cost 18 per unit and currently replacement cost of 20 per unit company has no use okay যেহেতু ইউজ নাই তার মানে এই রিপ্লেসমেন্ট কস্ট বিকাম রিডান্ডেন্ট এটা আসলে কোনো ইউজ নাই for materials D other than on the contract offered and if contract is rejected the units in inventory will be disposed of at an immediate cost of 1.5 per unit মানে আসলে এটাকে ডিসপোজ অফ করতে আপনার খরচ হইতো কত 1.5 মানে ইট ইজ কাইন্ড অফ টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস তার মানে in order to মানে since you are taking the new project you are going that 1.5 মানে 2000 ম্যাটেরিয়ালস মানে ফার্স্ট ইয়ারের ম্যাটেরিয়ালস এর জন্য কোনো আউটফ্লো তো নাই রং ইনফ্লো ঠিক আছে হ্যাঁ material is highly specialized and cannot be resold the cost of buying materials is expected to rise 15% during the coming year তার মানে সেকেন্ড ইয়ারে যেটা হবে 2000 ইউনিট 20 টাকা ছিল রিপ্লেসমেন্ট কস্ট তার সাথে আবার 50% অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দ্যাট উইল বি দ্য ম্যাটেরিয়াল কস্ট ইন ইয়ার 2 বাট ইন ইয়ার অন देयर উইল বি বুঝি নাই কস্টটা তো স্যার 1 এ হবে 2টা 1 এ হবে রাইট তারপরে ডিসকাউন্টিং রেট ইজ 15% সিপিআই হচ্ছে আপনার 10% so discounting rate 15% is given and there is no question of tax calculate the net present value of the contract has been offered in the Bangladesh not a good math honestly speaking এইখানে কোন ট্যাক্সের এফেক্ট দেয় না ট্যাক্সের এফেক্ট দেওয়া উচিত না কারণ এই যে আমার মেশিনারিতে ট্যাক্সের এফেক্ট আছে না এই যে আমার যে খরচ টরচগুলো হবে সেখানে ট্যাক্সের এফেক্ট আছে না এনিওয়ে সো নাও দেওয়া নাই সো আপনাকে আর নিজে আসলে কোনো অ্যাজাম্পশন করার দরকার নাই all you do আপনি ওই ক্যাশ ফ্লো গুলোকে ডিসকাউন্ট করেন at the rate of 15% and you will get the present value if the present value is positive you accept negative পারা যাবে এটা ওকে স্যার পারা যাবে খুবই বেসিক ম্যাথ এবং তাইলে এখন একটু আমাকে বলেন তো যে what is really important স্যার এই যে প্রাইস ইনডেক্স 10% এটার কোনো কাজ নাই হ্যাঁ ওই যে আছে তো ওই যে বললাম প্রাইসটাকে করতে হবে কন্ট্রাক্ট 10% আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে 2,35,000 এ 10% হ্যাঁ ওই যে এখানে বলে দেওয়া আছে সিপিআই অ্যাডজাস্ট করতে হবে এখন শুধু ওইটার সাথেই হবে হ্যাঁ আমি জাস্ট একটা মিনিট সময় নিব আপনাদের থেকে আমাকে বলেন তো হোয়াট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ওভারঅল মানে যে এই যে আমি যে দুইটা প্রশ্ন মনে হচ্ছে না শুধু টাইম ফ্যাক্টর না কনসেপ্ট ফাউন্ডেশন স্যার না আপনি যেটা বলেছেন এর আগে তাতে এটা ক্লিয়ার কভার করে স্যার আপনি যেভাবে প্রথম দিকে দেখিয়েছেন তাতে কভার করে যায় আমি সেটাই বলছি যে আপনার যদি কনসেপ্ট থাকে তখন হচ্ছে ইউ উইল বি এবল টু হ্যান্ডেল এনি সর্ট অফ ম্যাথ বুঝতে পেরেছেন হয়তো আপনার এদিক সেদিক হবে বাট ফেয়ারলি কারেক্টলি আপনি করতে পারবেন সো এই কনফিডেন্সটা আমি আপনাদেরকে আনতে বলছি যে আগে কনসেপ্ট ডেভেলপ করেন ডু নট জাস্ট থিংক অফ দিস ইজ নট দ্য কারেন্ট ম্যাথ দিস ইজ দ্য লাইক 5 years old ম্যাথ ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট ইটস অল অ্যাবাউট ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট থিওরি সো ইউ নিড টু নো দ্যাট এনিওয়ে এবার আসেন হচ্ছে পরেরটা যেটা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন স্যার ফ্যাক্টরাল লস এখানে এই অঙ্কটা বইয়ে কিন্তু যেভাবে দিয়েছে ওখানে 10 মার্কস বাট আমাদের কোশ্চেনে দিয়েছে 8 মার্কস আপনি কি হয়েছে 8 মার্কস আর 10 মার্কস খুব বেশি ডিফারেন্স না আচ্ছা এবার কি আমরা 2 নম্বরে যাব না
স্যার 2 নম্বর এটা ম্যানুয়ালের 34 নম্বর হুবহু অঙ্ক স্যার, পরের অঙ্কটাই দিয়ে দিয়েছে 33 আর 34। আচ্ছা, আমরা 2 নাম্বার কই সেটাই তো খুঁজে পাই না। 2 নাম্বার কি এটা ছিল, এই যে বড় ম্যাথটা? জি স্যার, আচ্ছা, এটাই। এইখানে দেখেন এই ম্যাথটা আসলে খুব হিউজ and it's very nice math. এটা বলেন তো। ইজি এক্সারসাইজ লিমিটেড। হ্যাঁ, মানে ইজি এক্সারসাইজে কি প্রবলেম আছে বলেন। স্যার আমার প্রবলেম হলো যে আপনার রেন্টালের ট্যাক্স ক্যালকুলেশনটা স্যার আমার প্রবলেম। এটা একটু স্যার এক্সেলে দেখাই দেন যদি। আচ্ছা, দেখিয়ে দিব। আচ্ছা, এইখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, ইজি Exercise Limited, an all-equity company, manufactures a single product, an item of exercise equipment for use in home. The company is considering moving on of its factories to a new site. Moving to the new premises would take place on 1st January 2018. It would cause significant disruption to the existing sales and production and incur substantial initial cost. The new site would mean, however, that output would no longer be constrained by size of the factory, and hence there is sufficient demand, higher output, and sales can be achieved. These move takes places, the existing premises would be leased out indefinitely for an annual rental of $450,000 payable in advance commencing in 1st January 2018. Lease rental would be subject to corporation tax rate. তাহলে এইখানে দেখেন যেটা হয়েছে, leased out indefinitely for an annual rental of $450,000 payable in advance commencing in 1st January. Lease rental would be subject to corporate tax. Corporate tax এর রেট কত সেটা আমাদের জানা দরকার এখানে, এবং ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত সেটা আমাদের জানা দরকার। দেখেন এখানে বলা আছে cost of capital is 10% and corporate tax rate is how much? 30%. 30%. তাহলে যদি আমরা এই লিজ রেন্টালের ডিসকাউন্টিং করি, লোক জি স্যার, এটা আমি ওই যে আপনাদের জন্য একটা শীট ওপেন করছি। নতুন ইয়া দেখা যায়? জি স্যার, দেখা যায় এক্সেল শীট। নাও ইয়েস, আমাদের ওইটা ছিল কত? 4,50,000, তাই না? জি স্যার। 10% ছিল হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আর ইয়া ছিল কত জানো? 30 or 35? 30% হচ্ছে ট্যাক্স রেট। এখন দেখেন লিজ রেন্টাল বলছে পারপাচুইটি ইন অ্যাডভান্স, তাই না? আমি যদি লিজ রেন্টালের ডিসকাউন্টিং করি তাহলে হচ্ছে 4,50,000 ভাগ 10%, সো দ্যাটস দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ লিজ রেন্টাল ইন পারপাচুইটি, তাই না? যেহেতু এটা অ্যাডভান্স বলা আছে, মানে হচ্ছে একটা যোগ হবে, আমার আরেকটা পেমেন্ট আছে, সো আমাকে এই দুইটা যোগ করতে হবে। যোগ করলে দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ লিজ রেন্টাল, কারণ কি এটা পারপাচুইটি ইন অ্যাডভান্স। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। স্যার এখানে ডেটটা একটু মেনশন করে দেন তো, বুঝিনি কোন ডেটটা হচ্ছে স্যার, ডেটটা কি মেনশন করা যায়? ডেটটা হচ্ছে এই ইন অ্যাডভান্স, মানে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মনে করেন যখন আমরা বলছি পারপাচুইটি ইন অ্যাডভান্স, লেটস সে 0, 1, 2, 3 এন্ড সো অন, তার মানে এই যে 4,50,000 প্রতি ইয়ারে, তার মানে শুরুতে হচ্ছে আমি 4,50,000 পাচ্ছি, ফার্স্ট ইয়ারের শেষে অথবা সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে আবার আমি 4,50,000 পাবো, দেন আমি 4,50,000 পাবো। এইভাবে আমি ইনফিনিট পিরিয়ড পর্যন্ত এই পেমেন্টটা পাবো। স্যার ফার্স্ট ইয়ার বলতে কি এখানে ইয়ার 0 ধরছেন? ফার্স্ট ইয়ার বলতে 0 না, এখানে হচ্ছে যখন আমরা বললাম এটা হচ্ছে পারপাচুইটি ইন অ্যাডভান্স, পারপাচুইটি ইন অ্যাডভান্স, তখন এভাবে হয়, ঠিক আছে? আমরা যখন অর্ডিনারি পারপাচুইটি বলবো তখন এটা নাই, ঠিক আছে? অর্ডিনারি পারপাচুইটি বললে এই অংশটা নাই।
কিন্তু যখন আমরা বলবো পারপেচুইটি ইন অ্যাডভান্স মিন্স জিরো স্যার টাইমে এরিয়ার বললেও তো সেম স্যার নাকি এরিয়ার এরিয়ার বললেও সেম নরমালি পারপেচুইটি বলা পারপেচুইটি মানে হচ্ছে ওকে ইন স্যার এরিয়া। তো যখন আমি অ্যাডভান্স বলবো দেখেন আমাকে এখন একটা পেমেন্ট দিচ্ছে প্লাস প্রতি বছরের শেষে এইভাবে দিয়ে যাচ্ছে। তো যখন আমি পারপেচুইটিকে ডিসকাউন্টিং করলাম যে ভ্যালুটা পাইলাম বেসিক্যালি আমি এই যে 4,50,000 ইয়ার অন এর সেটাকে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে ডিভাইড করে উই গট দা প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজন্ট ইট? ক্যারিয়ার বললে কি 1 2 3 এভাবে যাইতো, জিরো থাকতো না? না জিরো থাকতো না। সো আমি আচ্ছা, যখন ঠিক আছে। প্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের করলাম এটা তো আমি এই 4,50,000 কে ডিসকাউন্টিং করে এটা বের করলাম প্রেজেন্ট ভ্যালু, ঠিক আছে? কিন্তু আমার শুরুতে তো আরেকটা ভ্যালু রয়ে গেছে 4,50,000 এবং এটার জন্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইজ 1 নো ম্যাটার হোয়াট ইজ দ্য ডিসকাউন্টিং রেট ইজ। সো আমার এটা আরো 4,50,000 যোগ হয়ে যাবে তখন ওই ভ্যালুর সাথে। ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার? বুঝছি স্যার। এবার আসেন হচ্ছে আপনার ট্যাক্স। ট্যাক্স দেখেন ট্যাক্স হচ্ছে নাথিং টু ডু উইথ অ্যাডভান্স অর এনিথিং। আপনি অ্যাডভান্স দেন আর এরিয়ার দেন ট্যাক্স কিন্তু আসলে বছরের শেষে গিয়েই হয়, তাই না? মানে ট্যাক্স তো আপনার 2018 এর শুরুতে হোক আর শেষে হোক ট্যাক্স ইউ আর গোইং টু গেট ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। বুঝে গেছে? সো যদি আপনার এটা এন্ড অফ দ্য ইয়ার হয় সো ইউ আর গোইং টু গেট দ্য ট্যাক্স বেনিফিট অফ 30%, দ্যাট ইজ 1,35,000. Discounting rate is 10%. So the present value of tax benefit will be 13,50,000. So what is the present value of lease? Present value of lease will be 4,50,000 minus হচ্ছে আপনার ট্যাক্স, সরি এটা কিন্তু ট্যাক্স বেনিফিট না, ট্যাক্স পেমেন্ট, কারণ আমি তো লিজ পাচ্ছি। সো এটা সো আলটিমেটলি আমার ইশের 49 থেকে মাইনাস হবে। 49 থেকে মাইনাস হবে, রাইট? ঠিক বলেছেন, এটা এখান থেকে মাইনাস হবে। সো দ্যাটস বেসিক্যালি আওয়ার প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ লিজ। কোনো কনফিউশন আছে? না ঠিক আছে ক্লিয়ার স্যার হয়নি মনে হয় স্যার। হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি জি বলেন। স্যার অ্যানসার তো 40 লাখ। কত? 40 লাখ 5,000 স্যার। না অ্যানসার কোথায়? অ্যানসার 40,05,000? না স্যার ঠিকই আছে। এটাই হবে স্যার। ওটা যে ডিসকাউন্টিং করা হয়েছে ওটা মনে হয় বলা নেই। ডিসকাউন্টিং যেটা করা হয়েছে আলাদা স্যার, ট্যাক্স রেট আলাদা। না এটা তো এইটা হওয়ার কথা। ও না ঠিক আছে স্যার, ট্যাক্স রেট আলাদা স্যার। ঠিক ওকে স্যার। আচ্ছা তাহলে সো ফার ওকে। স্যার কোশ্চেন ছিল যে ওই যে আপনি যেটা বলেন ইন এরিয়ার থাকলে মানে ওটা তো এরিয়ার আর অ্যাডভান্স তো একই জিনিস তাই না? সেক্ষেত্রে ওই আমার তো 0 ইয়ারে একটা অ্যাডিশনাল অ্যাডভান্স আসছে, ওই জন্য একটা 4,50,000 অ্যাড হচ্ছে। আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে পুরো 4,50,000 যেটা আমি ইন পারপেচুইটিতে পাবো সেটা আমি নিয়ে আসতেছি তাই না ডিসকাউন্ট করে? হ্যাঁ ওই যে জন্যই ওইটা দেখালাম আর কি এক্সেলে যে কিভাবে এটা। কিন্তু স্যার এই ক্ষেত্রে তো আমরা ওই যে ইয়ার 1 2 3 এগুলো তো আর 4,50,000 দেখা যাবে না, শুধুমাত্র ইয়ার 0তেই দেখাবো এটা। দেখালাম আপনার পারপেচুইটি হলে কেন বুঝবেন? আপনি জাস্ট এই কনসেপ্টটা নিবেন যে ওকে আমি ইয়ার অনেকটাকে ডিসকাউন্ট করে আই গট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু at the same time I have got another 45,000 মানে দ্যাট ইজ your present tax rate. So you need to add that back এবং ওইটা ডিসকাউন্ট প্রমাণ। আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে improve facility. Okay, the cost of new premises would be 10 million payable in 1st January 2018. Assume that the premises would not qualify for industrial buildings allowances. মানে আপনার এই বিল্ডিং এর জন্য আপনি qualify for যখন বলে দিচ্ছে building allowances means হচ্ছে tax benefit পাবেন না। Improved machinery for the new factory would be purchased at 31st December 2017 at a cost of 1 million. Machinery কবে কিনতেছে? আপনার 31 ডিসেম্বর। এইখানে যদি বিল্ডিং এর উপরও আপনার ইয়া থাকতো ট্যাক্স থাকতো দুইটার জন্য দুই রকমের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট হতো। কারণ একটা হচ্ছে 1st জানুয়ারি, সো যদি আপনার had there been any sort of tax issues you would have charged the tax benefit in the end of year 2018, that is year 1. আর 31st December 2017 you have acquired another machineries, therefore you need to charge the depreciation and you are going to get the benefit at 0 time. Yeah, 0 জি স্যার। বুঝা যায়? জি স্যার। জি স্যার। আপনারা চুপ কেন? আমি তো বুঝতেছি না। আমি না এই জিনিসটা স্যার আপনার ক্লাসে ক্লিয়ার হইছে স্যার। এটা করতে করতে মুখস্থ হয়ে গেছে।
the machinery would be expected to be sold on 31st December 2021 for 300,000. The old machinery with zero written down value, এইগুলা হচ্ছে ওই যে আমাদের ইতিহাস লেখা, ওইটা আপনারা পারবেন। মেশিনারি হচ্ছে শর্ট লাইফ, এর রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে 25% হারে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে। So I don't need to go for all those history. Then স্যার বিল্ডিং এর একটু আরেকবার বলবেন স্যার কাইন্ডলি। এর উপর কোনো ডেপ্রিসিয়েশন হবে না, কারণ হচ্ছে assume that premises would not qualify for industrial building allowances. মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং অ্যালাউন্স মিন্স হচ্ছে যে ট্যাক্স বেনিফিটটা পাবেন বিল্ডিং এর ডেপ্রিসিয়েশনের উপর, সেইভাবে হবে না। প্রবাবলি এটা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং, কমার্শিয়াল বিল্ডিং না। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে দা ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন capacity of the new factory would normally be 10 million units per year, and that in the existing factory is 4 million units per year. Due to setting up times and disruption from the moving, however, the capacity of the new factory is 2018 would be only 5 million. তাহলে রিমেম্বার, যদিও এখানে 2018 এ 8 মিলিয়ন ইউনিট আছে, আপনার আসলে কতটুকু হবে আসলে 2018 এ, যেহেতু আপনি রিলোকেশন করতেছেন আপনার ডিসরাপশন হবে, এবং এই কারণে আপনি অনলি 5 মিলিয়ন ইউনিট ইউ উইল বি এবল টু সেল। Potential demand for the company's output are given below. 18 এ যদিও 8 দেওয়া আছে, ইন রিয়েলিটি আপনি কতটুকু পারবেন? 5 বোঝা যাচ্ছে? ইন রিয়েলিটি কতটুকু হবে? 5। বাট 19-20 এটা ঠিক আছে, 2020 and thereafter 6 মিলিয়ন। এখন দেখেন এক্সিস্টিং ফ্যাক্টরিতে আমাদের ইয়া কত? 6 মিলিয়ন। 2021 এও আমার এটা 6 মিলিয়ন হয়ে যাচ্ছে। দেখেন যখন আমরা বলছি ওল্ড ভার্সেস নিউ, ওল্ড মেশিন ভার্সেস নিউ মেশিন, ওল্ড প্ল্যান ভার্সেস নিউ প্ল্যান, তখন হচ্ছে আমরা ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচে যাব। সো যখন 6 মিলিয়ন এবং 6 মিলিয়ন মিলে গেছে, there is no point of like comparing from 2022 and onward. সো আমি আসলে যে বেনিফিটটা কম্পেয়ার করতে যাব এটা হচ্ছে বেসিক্যালি 18, 19, 20, 21। Try to understand and try to visualize what is the whole scenario about. Whole scenario is you have got an existing plant by existing production house. এখন হচ্ছে you have got an opportunity to expand it in a new place, and if you relocate there, probably you can bag on additional units for the year 2018, 19, 20 and 21. এই 4 বছরে you will be able to produce higher amounts of unit and you will be able to sell them off. In 2022 আপনার প্রোডাকশন এবং হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড, এটা আসলে দুইটা ম্যাচ করবে, এক্সিস্টিং এবং ইশার। আজানটা শেষ হোক। হ্যাঁ, হ্যালো, ওকে স্যার, ওকে স্যার। আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম যে আমার এটা বেসিক্যালি কম্পেয়ারিং বিটুইন এক্সিস্টিং এন্ড নিউ ফ্যাক্টরি প্ল্যান্ট বা প্রোডাকশন হাউস। সো আমি যখন এটাকে কম্পেয়ার করতেছি যে আমার 22 সালে এসে 2022 তে এসে আমার আগের লেভেলের যে প্রোডাকশন ছিল 6 মিলিয়ন, সেই ইয়াতে চলে আসবে ডিমান্ড এবং প্রোডাকশন সেম লেভেলে চলে আসবে। So do we really need to bother, or do we really need to compare 2020 and onwards with the existing one? Answer is no. So আমি আসলে relocate করব কিনা, এই relocation decisionটা is dependent on if I can get higher benefit in the year 2018, 19, 20 and 21 compared to the existing one,
then হচ্ছে only then you should relocate, otherwise not. জি স্যার আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারেন নাকি বুঝতেছেন না? ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার। ক্লিয়ার হইলে কিন্তু এই হ্যাঁ ক্লিয়ার স্যার, ফুল ক্লিয়ার। ওকে, এবার বলছে given that project sales and output are equal both factories 2020 and thereafter no incremental manufacturing cost or revenue will arise from the move after 2021. আচ্ছা, labor is employed under flexible contracts. It is that estimated that labor cost will vary directly with output being 1 per unit of output. Okay, fine. Material দেওয়া আছে 2 ইউনিট এসে ম্যাটেরিয়ালের কস্ট দেওয়া আছে. This would lead that transport cost on material purchase is 1.7 per and 1.5 per kilo from 2020, and however it is expected that supplier will be able to provide the materials. এখানে কি কোনো সমস্যা আছে ম্যাটেরিয়ালস অনে? এখানে যেটা হ্যাঁ এখানে খুব ইজি। সেলিং প্রাইস, এইখানে একটা সমস্যা আছে দেখেন। Selling price per unit is said to achieve a contribution of 40% of selling price. এখানে আপনাকে কিছুই বলা নাই আসলে, বুঝছেন? তো দেখেন যে 40% of selling price contribution achieve করবে, এটা বলা আছে contribution is defined as selling price less labor and material cost. So immediately we have got like material cost, প্রত্যেকটা material cost কত হবে and labor cost কত হবে, এটা আমরা বের করতে পারবো না? জি, material এবং labor ইউনিটের সাথে আমাদের রিলেশনশিপ, সো এটা করা যাবে। এইখানে কিন্তু অনলি আমরা ইনক্রিমেন্টাল পোরশন নিব। ইনক্রিমেন্টাল পোরশন মিন্স দেখেন এই যে 8 9 10 7 8 না, এখানে হবে 5। এখান থেকে আমরা মাইনাস করব আমাদের এক্সিস্টিং লেভেল অফ প্রোডাকশন এন্ড ডিমান্ড হুইচ ইজ 6 মিলিয়ন। সো এখানে আইদার পজিটিভ হবে, প্রথম বছর কিন্তু বেসিক্যালি পজিটিভ হবে, বুঝছেন, কারণ 5 - 6 সো 1 মিলিয়নের পজিটিভ। তো এবং বাকি যে ইয়ারগুলো আছে ওইখানে বেসিক্যালি আমার রিয়েল এক্সপেন্ডিচার হবে। So আমি only incremental portion নিয়ে কাজ করব। রিমেম্বার, আমি কিন্তু আই এম এমফাসাইজিং অন যে আমি যখন কম্পেয়ার করব অনলি আমি ফোকাসড অন ইনক্রিমেন্টাল ইউনিটস। ঠিক আছে? যাইতেছেন চলো। হ্যালো, এইবার যখন আমি কন্ট্রিবিউশনটা দেখলাম আমরা হচ্ছে এটা কম্পেয়ার টু লেবার এন্ড ম্যাটেরিয়ালস, তার মানে লেবার এন্ড ম্যাটেরিয়ালস কস্ট হচ্ছে 60%। তো আমি ওইটাকে তখন হচ্ছে ওই যে আমার সেলস এর উপর যদি 40% হয় কস্টের উপর কত সেটা আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন না? 66 পয়েন্ট দেখাতে হবে? পারবো স্যার, এটা পারবো স্যার। শিওর? তাইলে আর আমি দেখালাম। আচ্ছা, তাইলে সেটাও আপনারা পারলেন। দেন হচ্ছে where we are, company decides, acha, company decides to move site from the employees are expected to refuse to move. This is expected to lead redundancy payment of 200,000 which will be made in 1st January 2028. Retraining cost will be incurred on 31st December in respect of the replacement employee. So এই জিনিসগুলো আপনাকে নিতে হবে। এখানে অবশ্য কিছু বলা নাই এই জিনিসগুলো রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট ট্যাক্সে অ্যালাউয়েবল হবে কিনা। কিছু বলা না থাকলে আপনি অ্যাজাম্পশন করে নেবেন এগুলা ট্যাক্সে অ্যালাউয়েবল হবে, দেন এগুলোর উপর ট্যাক্স বেনিফিট। What I am trying to say, 1st জানুয়ারিতে 2 লাখ আপনার ইয়া হবে, সেভিংস, ডিসেম্বরে 1 লাখ পেমেন্ট হবে। সো 31st ডিসেম্বর ওই জিরো টাইমেই কিন্তু আপনি খালি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন। আর 2 লাখ যখন জানুয়ারি, সো ইউ নিড টু ওয়েট ফর আ ইয়ার। সো যদি আপনি ওগুলোর উপর ট্যাক্সের ইমপ্যাক্ট দেন, you have to be really careful about the timing of the tax benefit. হ্যালো স্যার, এটা আরেকটু বললে। এটা দেখেন আমাদের 1st জানুয়ারিতে পেমেন্ট না 2 লাখ। তো আমি যদি পেমেন্টটা রিডান্ডেন্ট পেমেন্ট 2 লাখ দেই 1st জানুয়ারিতে, ওটা ট্যাক্সের যে বেনিফিটটা আছে ওটা আমি কখন পাবো? তাহলে ইয়ার অনে। ইয়েস স্যার। যদি আমি রিট্রেনিং কস্টটা পেমেন্ট করি 31st ডিসেম্বরে, তাহলে ওটা ট্যাক্স বেনিফিট কখন পাবো? জিরো টাইমে, যেহেতু এটা 2017 ডিসেম্বরে দিচ্ছি সেজন্য। That's the whole point I was trying to make. আচ্ছা, corporation tax 30%, assume tax is paid. এখানে বেসিক্যালি ট্যাক্সটা আলাদাভাবে ক্যালকুলেট করে নিয়ে আসা ভালো, অথবা আপনি চাইলে হচ্ছে আপনার এনপিভি যে প্রোফাইল করবেন ওইখানেও আপনি you can plug in. Then annual after cost of capital is 10%, and company prepares its accounts 31st December each year. All cash flows can be assumed to arise at the ends unless otherwise specified. সেটা আমরা ইউজুয়ালি ধরে নেই। Calculate the net incremental cash flows. Remember what they are saying. Incremental cash flow calculate করতে বলছে and move location factory. মানে in order to take the decision whether
it is feasible if you want to move in the new factory, মানে new place. তাহলে এখন দেখেন যদি if we summarize, এইখানে বেসিক্যালি যদি আমি নিউ প্লেসে যাই তাহলে ওল্ড প্লেসটা আপনি লিজ আউট করতে পারবেন, লিজ আউট করে আপনি ওইখান থেকে বেনিফিট পাবেন। এন্ড ইউ অলসো নিড টু কনসিডার দ্য ইনক্রিমেন্টাল বেনিফিট, কারণ হচ্ছে আপনি যখন রিলোকেট করতেছেন ওল্ড প্লেস কিন্তু আর দেখাবেন না, সো ওই নতুন প্লেসে গিয়ে আপনি হচ্ছে নতুন যে বেনিফিটটা পাবেন সেটার প্রেজেন্ট ভ্যালু, ইনক্রিমেন্টাল বেনিফিট প্লাস লিজের যে প্রেজেন্ট ভ্যালু, এই দুটো যোগ করে আপনি যদি দেখেন ইট ইজ গিভিং পজিটিভ রেজাল্ট, সো ইয়েস ইউ শুড ডেফিনেটলি রিলোকেট। ম্যাথটা আসলে অনেক ভালো ম্যাথ, মানে ইউ শুড গিভ ইট গো। এবং আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা যে পার্টিকুলারলি এই জায়গাটা আমি বুঝতেছি? স্যার যে দুটো এক্সপেন্ডিচার যেটা যে আমাদের রিট্রেনিং কস্ট এন্ড আদার রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট, দুটো তো স্যার একটা হচ্ছে ইয়ার এন্ডে, একটা বছরের শুরুতে, তাহলে দুটার ক্ষেত্রে আমার বেনিফিট ইয়ার 1 এ পাচ্ছি না আমি? না, একটা জিরো টাইমে পাবো। মনে করেন 31 ডিসেম্বর 2017 আপনার এক্সিস্টিং অপারেশন আছে, জি, আপনি এক্সিস্টিং অপারেশনে কি 1 লাখ টাকা এই করবেন না, চার্জ করবেন না? জি। এবং 31 ডিসেম্বর আপনার ইয়ার এন্ডে আপনি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবেন, জি। ইউ আর গোইং টু গেট দ্য বেনিফিট অন জিরো টাইম দেন। বুঝা যাচ্ছে? জি জি। যখন আপনি 1 জানুয়ারিতে করতেছেন ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর এ ইয়ার, মানে 31 ডিসেম্বর 2018 শেষ হবে, দেন হচ্ছে আপনি বেনিফিটটা পাবেন। তো রিডান্ডেন্সি পেমেন্টের ট্যাক্স বেনিফিট, মানে যদি এটা ট্যাক্স অ্যালাউয়েবল হয়, আমি ধরে নিচ্ছি ট্যাক্স অ্যালাউয়েবল, সো এটা ট্যাক্স বেনিফিট হবে হচ্ছে 1 জানুয়ারি, মানে ফার্স্ট ইয়ারে। আর রিটেনিং কস্টের বেনিফিটটা হবে হচ্ছে জিরো টাইম। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝা যায় নাকি বুঝা যায় না? জি বুঝা যায় স্যার। আর কোনো ইস্যুস আছে কি, মানে আর কারো কোনো ইস্যুস আছে কি? হ্যালো, না ঠিক আছে স্যার, ক্লিয়ার আছে। দেন সেকেন্ড ইয়াতে হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড। পেব্যাক পিরিয়ড ইজ সুপার ইজি, কারণ হচ্ছে আপনি জাস্ট ক্যাশ ফ্লো করে ওটাকে এই যে কিউমুলেটিভ করে দেন, হচ্ছে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য পেব্যাক পিরিয়ড। এটা আমার আই ডোন্ট নিড টু গো। নাম্বার 3 বলছে ABC Sanitary Limited is a manufacturer of bathroom fittings and decorative products. The company faces a strong competition in its existing product market, so is considering launching a new range of upmarket fittings where there should be less pressure on price. Okay. হ্যালো স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ বলেন স্যার। এখানে পেব্যাক পিরিয়ডটা তো শুধু ইয়ার অনের, মানে পার্টিকুলার ইয়ারের ক্যাশ ফ্লো বেসিসে করছে না? না, ওই যে ওইটা আপনি নরমালি করবেন, আপনার যে ক্যাশ ফ্লোটা হয় না, ওই ক্যাশ ফ্লোগুলোকে যোগটোগ করে ফেলবেন। আচ্ছা, কিউমুলেটিভ করে করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, কিউমুলেটিভ করে করতে হবে। আপনার নরমাল যে ফর্মুলা আছে সেটা অ্যাপ্লাই। ওকে স্যার জি। আচ্ছা, এরপরে দেখেন মোস্ট রিসেন্ট অ্যাব্রিভিয়েটেড ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর অ্যাজ ফলোজ। সেলস এগুলো বলে দেওয়া আছে, অ্যাব্রিভিয়েটেড ব্যালেন্স শিট, অর্ডিনারি শেয়ার ক্যাপিটাল, রিটেন আর্নিংস এগুলো দেওয়া আছে। The directors believe that the cost of launching the new product range will be 4 million. The new product should generate new sales for এইটা তো আমি করিয়েছি আপনাদের মনে হয়, forthcoming year at an operating profit margin 2% better than what it was in 2000. না স্যার, এটা করা হয়নি। স্যার 8 নম্বর চ্যাপ্টারে 16 নম্বর অঙ্ক স্যার। আপনাদেরকে করিয়েছি। Directors are considering as a irredeemable debenture acquired or right issue, মানে দুইটা, এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিং ডিসিশন। In discussions with the stakeholders, business potential buyers, the new debentures have been identified. The requirement is prepare a forecasted income statement for the coming year under both the option is redeemable debenture and right issue. তারপর হচ্ছে calculate the expected earnings per share for the coming years. That's very easy. Expected earnings এ হচ্ছে redeemable debenture হলে কোনো শেয়ার বাড়বে না, but right share হলে you need to enhance the number of shares because of the right issue. Then calculate the expected gearing level at the end of the coming year. Because of the right issue, your gearing will go down, but because of the irredeemable debenture, your gearing will go up. Then comment on the results, identifying the key points that directors should bear in mind while deciding which financing proposal to accept. So remember, আমি আপনাদেরকে খুব ভালো একটা ফাউন্ডেশন দিয়ে দিয়েছি how to answer this question. স্যার 54 নম্বর কোশ্চেন ব্যাংকের 54 নম্বর অঙ্কের অনুরোধ তো আছে, নাম্বার তো আছে, বাট how to আনসার হচ্ছে ওই যে আমাদের ফোরকাস্টেড ইনকাম স্টেটমেন্ট করে আমার ইপিএস এ কি এফেক্ট আছে, গিয়ারিং লেভেলে কি এফেক্ট আছে, এন্ড বি নম্বরে অ্যানসার কত বলেন তো?
এখানে নাম্বার দেখতেছি না। নিচে আপনার কত নাম্বার কত? 3 স্যার 3 স্যার। ও তাইলে ভাই বেশি সময় নেওয়া যাবে না। তাইলে হচ্ছে ওই যে আমার যে ইপিএস এবং গিয়ারিং লেভেল ক্যালকুলেট করছি এই দুটোকে কম্পেয়ার করবেন উইথ দ্য এক্সিস্টিং ওয়ান এন্ড খুব সুইফটলি আপনি জাস্ট বলে দিবেন যে অলসো উই নিড টু কনসিডার রিস্ক, ওই যে আরসি ম্যাকফি, রিস্ক, কস্ট কন্ট্রোল, ম্যাচুরিটি, অ্যাভেলেবিলিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, এই যে জিনিসগুলো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে। শেষ। ডু নট স্পেন্ড টু মাচ টাইম। ওভারঅল কত ছিল মার্ক এটায়? 15 স্যার 15। তাহলে আপনারা যে বলেন যে আইসিএবি কোশ্চেন ভালো করে না, এটা তো আমি মানতে পারলাম না। এই যে এতক্ষণ যে প্রশ্ন দিলাম, কোশ্চেন তো ভালো করছে, আমি বলবো অনেক ফ্রেন্ডলি কোশ্চেন সো ফার। এইবারে কোশ্চেনটা সবচেয়ে সহজ হয়েছিল। না এইটাও সহজ হয়েছে, এটা তো আপনার কঠিন কিছু হয় নাই। এটা হচ্ছে আপনার মে জুন 18% স্যার ওই ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহজ স্যার, অবশ্যই। মে জুন 18 সবচেয়ে সহজ হয়েছে। এটা আইসিএবির ইতিহাসে সহজ হয়েছে। রিয়েলি স্যার সহজ মানে কমন ছিল স্যার, কমন। বই থেকে স্যার 2-3টা অঙ্ক আছে একদম হুবহু। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো আমার মে জুন 18 দেখানো শেষ হয় নাই, অন্য একটা দেখানো দরকার ছিল। আচ্ছা যাই হোক, এবার আসেন পরেরটা হচ্ছে finance director of Pultocrat is concerned that interest rate could become more volatile in many major trading countries following the recent turmoil in credit markets. So this is related to risk management. Risk management হচ্ছে আপনার বইয়ের কত 9-10 চ্যাপ্টার মনে হয়, এবং হচ্ছে it is covered by Master Sir. Still we want to give it a go. So it's now 1st March and Pultocrat is expected to need to borrow 12 million for a period of 6 months. 6 months commencing in 6 months time. So এটা বেসিক্যালি দেখেন ম্যানেজিং রিস্কের একটা ফান্ডামেন্টাল কথা হলো only মানে when do we go for managing risk? We only go for managing risk when there is any adverse situation we can predict, when you expect that there is any sort of volatility, or when there is negative movement or whatsoever. এই ধরনের যখন নেগেটিভ কোনো কিছু আমরা প্রেডিক্ট করি, only then we go for hedging. বুঝে গেছে? Sometimes we go for hedging for the speculation purpose, but আমরা এখানে যে ম্যাথগুলো করি আমরা সবকিছু ধরে নেই যে অ্যাডভার্স মুভমেন্টকে আমি বেসিক্যালি হেজ করার জন্য, হেজ মানে হচ্ছে বেসিক্যালি বেড়া দেওয়া, তখন হচ্ছে আমি ওটার জন্য বা রিডিউস করার জন্য উই গো ফর হেজিং। সো এখানে আমাকে বলছে যে মার্কেট মে বিকাম মোর ভলাটিলিটি, সো ইট বেসিক্যালি সেটস দ্য টোন যে আমার মার্কেট ভলাটাইল হইতে পারে, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু গো ফর হেজিং এন্ড ইউ নিড টু বরো। এখন দেখেন ফিউচার্স এন্ড অপশনস মানে দুইটা অল্টারনেটিভ আপনাকে কনসিডার করতে বলছে। You may assume that company may borrow at 3-month LIBOR. 3-month LIBOR rate হতে পারে। দেখেন LIBOR rate হচ্ছে বেসিক্যালি this is called variable rate. Every moment LIBOR rate changes. Every day LIBOR rate changes. So this is not fixed. Since it is variable rate, high risk is there. কারণ হচ্ছে even though you are borrowing at today's rate, ultimately you need to make the payment on the final maturity date. ফাইনাল ম্যাচুরিটি রেটে যে লাইবর রেটটা থাকবে সেই রেটে হচ্ছে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে। এখন আপনি অ্যাসিউম করতেছেন যে আজকে হয়তো আমার লাইবর রেট প্লাস 0.5 আছে, ওভারঅল আমার রেট হচ্ছে 5%, বাট ফাইনাল পেমেন্ট দিতে it may go up to 7%. That is 2% is huge on 12 million টাকা। এখন LIFFE future 500,000 contract size, মানে LIFFE is a market that is basically in London, এটাকে বলে হচ্ছে আপনার ওই যে হেজিং মার্কেট, ইনস্ট্রুমেন্ট মার্কেট, ওইখানে এই যে অপশন ফিউচারস এগুলা ট্রেডিং হয়। সো ওইখানে কন্ট্রাক্ট সাইজ হচ্ছে ফিউচারের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ডাইজ, তাই না? 5 লাখ টাকা হচ্ছে আমার কন্ট্রাক্ট সাইজ, দুইটা প্রাইস দেওয়া আছে জুন এন্ড সেপ্টেম্বর। ইউ সি কোন ফিউচারসটা আমরা অ্যাপ্লাই করব সেটা দেখার জন্য লেটস গো ব্যাক টু দ্য সেকেন্ড এরা। ইট ইজ নাও 1st March and Pultocrat is expected to need to borrow 12 million for a period of 6 months commencing in 6 months time. তার মানে এখন যদি 1st March হয় 6 months টাইমে আপনাকে বড় করতে হবে, মিনিং মার্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর। সো ইউ নিড টু বড়ো ইন সেপ্টেম্বর টাইম। সো সেপ্টেম্বরের ফিউচার্স প্রাইস ইজ রেলেভেন্ট। দেন আপনারা সবই জানেন যে আসলে মার্কেটে যেটা হয়, মার্কেটে শুধুমাত্র নোশনাল ট্রানজাকশন হয়, নট দ্য রিয়েল ট্রানজাকশন। বুঝতে পেরেছেন? বড়োইং কিন্তু মার্কেট আপনাকে দিবে না। LIFFE তে গিয়ে আপনি শুধু হেজ করার জন্য নোশনাল ট্রানজাকশন করবেন। Ultimate borrowing you need to go to HSBC Bank or SCB Bank or other banks. Actual borrowing আপনি কোথায় করবেন? রিয়েল যে আপনার লেন্ডার আছে তার থেকে করবেন। এই মার্কেটে শুধুমাত্র নোশনাল ট্রানজাকশন করা হয়। নোশনাল ট্রানজাকশন বুঝেন তো?
নোশনাল ট্রানজাকশন হচ্ছে অ্যাসিউম ট্রানজাকশন, যে অ্যাসিউম করে নিলাম আমি মার্কেট থেকেই বড় করতেছি। সো বেসিক্যালি মার্কেটে নোশনাল ট্রানজাকশনের অর্থটা হলো আমি আজকের রেটে বাই অথবা সেল করব এবং ক্লোজিং ডেটে আবার ওইটাকে ক্লোজ করব। ইফ ইউ বাই টুডে, মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ দ্য ট্রানজাকশনস, then you need to close the transactions by selling that futures or options. Are you clear? আমি শিওর যে আপনারা এই জিনিসগুলো করেছেন। তার মানে এটা বেসিক্যালি যেটা হয় যে আমাকে ট্রানজাকশনটা ক্লোজ করতে হয়, কারণ হচ্ছে ফাইনাল গেইন বা লস ক্যালকুলেট করতে। তো ফাইনালি যে গেইন বা লস হয় সেটা হচ্ছে সেটেল করে। যদি আপনার গেইন হয়, মার্কেট উইল পে ব্যাক টু ইউ। যদি আপনার লস হয়, সিন্স ইট ইজ দ্য বাইন্ডিং এগ্রিমেন্ট, সো ইউ নিড টু গিভ ইট ব্যাক টু দ্য মার্কেট। নাও যেহেতু এটা বড়, আপনি বলেন তো আমার ফিউচার্সটা আমি বাই করব না সেল করব? এখন বাই সেল করব স্যার, সেল করব। এখন সেল করব, এখন সেল করব পরে বাই সেল স্যার। এখন সেল করব কেন? হোয়াটস দ্য লজিক? পেরে যেতে পারে পরে, তো বড় এইজন্য। আমি তো স্যার এখন লোন নেব, আমি যদি এখন লোন নেই স্যার, তাহলে আমার কাছে এক্সপেকটেশন হচ্ছে যে আমার ভবিষ্যতে লোনের ইন্টারেস্ট যখন আমি অ্যাকচুয়াল মার্কেটে নিচ্ছি তখন এটা বাড়তে পারে। এই জন্য স্যার আমি এখন সেল করব, তখন গিয়ে বাই করব। আচ্ছা, ওকে, দ্যাট ইজ ফেয়ারলি ওকে, আপনারা বুঝতে পারলে ওকে। বাট আমি এটাকে অন্য আরেকটা ভাবে ব্যাখ্যা করি। কিরকম, যে যদি আমি বড় করতে চাই কোনো কিছু থেকে, লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু বড় বাই সেলিং দ্য বন্ডস, তার মানে কি ইউ নিড টু সেল দ্য বন্ড, তাই না? অর ইউ নিড টু সেল দ্য ডিবেঞ্চার যদি আপনি মার্কেট থেকে বড় করতে চান। সো সেম গোজ উইথ দ্যাট, যেহেতু আমি বড় করতেছি, ইউ বেসিক্যালি নিড টু সেল দ্য ফিউচার্স। সো সেপ্টেম্বরে আমি স্যার এই থ্রিতেই বুঝি, এটা কোনো সমস্যা নাই, সেম। সো সেপ্টেম্বর 2.28 এটা আপনি সেল করবেন, দেন ক্লোজিং রেট যেটা আছে সেটা দিয়ে বাই করে আপনি গেইন বা লস বের করে ক্যালকুলেট করে আপনি এটা পারবেন। Hopefully you should be able to do that. But you also need to calculate the contract size. Contract size যখন আপনি বের করবেন, এই যে অ্যামাউন্ট 12 মিলিয়ন ডিভাইডেড বাই 500,000 টাইমস টোটাল ডিউরেশন হচ্ছে 6 মান্থস ডিভাইডেড বাই কন্ট্রাক্টের মানে যে ডিউরেশনটা, ইংল্যান্ডের যে মার্কেট ওইখানে কন্ট্রাক্টের ডিউরেশন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড 3 মান্থস, বুঝতে পেরেছেন? সো ওইখানে 3 দিয়ে ভাগ করবেন। সো 3 দিয়ে ভাগ করে আপনি কন্ট্রাক্ট সাইজ বের করবেন, দেন গেইন বের করে তারপরে হচ্ছে আপনার যে অ্যাকচুয়াল কস্ট আছে, লোক আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকে আমার অ্যাকচুয়াল ইন্টারেস্ট রেটে আমাকে পেমেন্ট করতে হবে, দ্যাট উইল বি মাই আউটফ্লো, ইন্টারেস্ট আউটফ্লো। আর এইখানে যদি আমার কোনো গেইন হয় সেই জিনিসটা আপনার মার্কেট আপনাকে দিবে, দ্যাট উইল বি ইনফ্লো। দেন দুইটাকে প্লাস মাইনাস করে ইউ উইল গেট দ্য নেট ইন্টারেস্ট। সেই নেট ইন্টারেস্টের এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট আপনি কম্পেয়ার করবেন উইথ দ্য ইন্টারেস্ট হুইচ ইউ হ্যাভ পেইড আউট টু দ্য ব্যাংকস। দেন হচ্ছে আপনার যদি দেখেন যে নো, আপনার আসলে এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কমে গেছে কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাকচুয়াল রেট, তার মানে তো ইউ আর বেটার অফ। আপনারা কি বুঝতেছেন? ওকে স্যার, জি। আচ্ছা, এটা স্যার কোশ্চেন ব্যাংকের মেবি 55 নম্বর অঙ্কটা স্যার। হ্যাঁ, ওইটা 55 নম্বর ম্যাথ। স্যার হ্যালো, বলেন স্যার। এই বাই করবে না সেল করবে এই কনসেপ্টটা স্যার একটু আরেকটু যদি বলেন, মানে এটাতে একটু প্রবলেম হয়। বাই সেলের কনসেপ্ট যেটা আমি বললাম, একটা হচ্ছে যদি ইফ ইট ইজ রিলেটেড টু বরোয়িং অথবা ইনভেস্টমেন্ট, ঠিক আছে? বরোয়িং অথবা ইনভেস্টমেন্ট, বরোয়িং অথবা ইনভেস্টমেন্ট যখন হয় তখন যে কাজটা করতে হয় আপনাকে, ওই যে ওই শুরুতে ওইটাকে সেল করতে হবে, কারণ যেহেতু আপনি বড় করবেন, বড় করতে হলে ইউ নিড টু সেল সামথিং। ওকে স্যার। আর যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতে চান তাহলে ইউ নিড টু বাই সামথিং। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। ওকে, দেন যেটা ছিল অপশনস, অপশনস এর ক্ষেত্রে দেখেন যখন অপশন ছিল, এই যে এটা ছিল আমাদের অপশনস, তাই না? এখন বলেন তো এটা পুট অপশন নাকি ওই কল অপশন হবে? পুট অপশন। পুট স্যার, পুট রাইট টু সেল। এবং তিনটা অপশনের আন্ডারে তিনটা অল্টারনেটিভ রয়েছে। এখন কোনটা নিব, জুন অর সেপ্টেম্বর? সেপ্টেম্বর। রাইট। সো আপনাকে অপশনের ক্ষেত্রে যেহেতু আপনার বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়, অপশন ইজ ভেরি কস্টলি। এই কারণে হচ্ছে এটা হচ্ছে অপশনের প্রিমিয়াম। সো ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য অপশন প্রিমিয়াম অ্যাজ ওয়েল আন্ডার ইচ থ্রি অল্টারনেটিভস। এই যে 0.187 এন্ড ইট মেক্স সেন্স। ইউ সি যে 94.25 যখন আপনার সেলস এর অপশন দেওয়া, তখন প্রিমিয়াম হচ্ছে 0.187। যখন 94.5 তখন প্রিমিয়াম বেড়ে যাচ্ছে, যখন 94.75 তখন প্রিমিয়াম হাইয়েস্ট। খেয়াল করছেন? সো যেহেতু আমাকে বেশি দিচ্ছে, প্রাইসে সেল করার অপশন দিচ্ছে, তখন হচ্ছে আপনার
প্রিমিয়ামটা বেশি নিচ্ছে প্রিমিয়ামটা বেশি নেবেছে এই অপশনটা করব ওই প্রিমিয়াম ক্যালকুলেট করব অপশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইট গিভস ফ্লেক্সিবিলিটি ইট গিভস রাইট বাট নো অব্লিগেশন সো আমার যদি ফেভারেবল মুভমেন্ট থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি ইউ আর গোইং টু এক্সারসাইজ দ্য অপশন যদি না হয় ইউ আর গোইং টু অ্যাবান্ডন দ্য অপশন তার মানে ইন দ্যাট কেস যদি আপনি কখনো অ্যাবান্ডন করেন অপশন সেক্ষেত্রে আপনার ওই যে ওই প্রিমিয়াম যে কস্টটা দ্যাট উইল বি ইওর লস আচ্ছা তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমরা করব অপশন করে দেন হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল যে ইন্টারেস্ট अगेन আমি ব্যাংকে দিব তার সাথে অপশনের প্রিমিয়াম প্লাস হচ্ছে অপশন থেকে যদি কোনো গেইন হয় সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট and then you will be selecting the best available option for you কোনো কনফিউশন আছে কিনা স্যার এখানে তিনটাই করব না না যেখানে যে তিনটা প্রাইস দেয় তিনটাই করতে হবে ঠিক আছে ওকে স্যার আচ্ছা এখন কোশ্চেন ইজ discuss the relevant consideration when deciding between futures and options to hedge the company's interest rate মানে ফিউচার এবং অপশনের আপনার কম্পেয়ার করতে হবে থিওরি দিয়ে ফিউচার এবং অপশন একটা ফিউচারে হচ্ছে বাইন্ডিং অব্লিগেশন আছে ফিউচার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ অপশন স্ট্যান্ডার্ডাইজ বাট অপশন অনেক সময় ওটিসি কন্ট্রাক্ট হয় ওভার দ্য কাউন্টার এইসব জিনিসগুলো বললে হবে এবং অপশনে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এই যে জিনিসগুলো অপশন ইজ কস্টলি তারপরে using the above information illustrate the possible result of hedging interest rate risk using futures and options so ওইটা হচ্ছে আপনার ওই ম্যাথটা সলভ করতে হবে if the interest rate in 6 months time increase to 0.5% September future is then trading at 97.97 মানে ওই যে ফাইনাল ফিউচার্স এর প্রাইস ছিল এটা অপশনের ফাইনাল প্রাইস বলা নাই so you can assume that যে অপশনের প্রাইস হইতে হবে recommend which hedge should we select so আমরা মোট চারটা অল্টারনেটিভে এটা ক্যালকুলেশন করব করে বেস্ট অল্টারনেটিভটা সাজেস্ট করব পারা যাবে জি স্যার কোনো কনফিউশন আছে কিনা কোথাও কোনো কনফিউশন বা কোশ্চেন আছে আচ্ছা আপনারা বলেন তো কারেন্সি যদি আমার ফিউচার্স হয় বা কারেন্সি অপশন যদি হয় কারেন্সি ফিউচার্সই ধরেন ইটস বাংলাদেশি কোম্পানি ওয়ান্টস টু buy a machinery from US company. ঠিক আছে Bangladeshi company wants to buy a machinery from US company and in 3 months time Bangladeshi company needs to pay in US currency. এখন এই ক্ষেত্রে আমি যে হেজিং করব ফিউচারসটা বাই না সেল করব বাই করব এটা এখানে সেম হবে বাই করব শুরুতে এটা স্যার লোকাল কারেন্সি যা করতেছি তাই হবে তার মানে আমি আন্ডারলাইং ট্রানজাকশনে লোকাল কারেন্সি সেল করছি এইজন্য ওখানে সেল করব very good not buy you are going to sell দেখেন এটা হচ্ছে ইটস ভেরি ইজি টু গেট কনফিউজড কারণ হচ্ছে আপনি হয়তো বলতে পারেন ওকে আই এম গোইং টু বাই দ্য ডলার সো আই এম গোইং টু বাই দ্য ফিউচারস নো কারেন্সির ক্ষেত্রে সব সময় আন্ডারলাইং কারেন্সি বলতে হচ্ছে এখানে আই উড সে লোকাল যে কারেন্সি আর কি বুঝতে পেরেছেন আমি যে কান্ট্রিতে আছি তার যে লোকাল কারেন্সির পার্সপেক্টিভে আপনি চিন্তা করবেন নেভার সে দ্যাট ইউ আর গোইং টু বাই দ্য ডলার্স এই ক্ষেত্রে আপনি বলবেন ইউ আর গোইং টু সেল দ্য বিডিটি এক্ষেত্রে স্যার একটা সময় হয়তো স্যার এটা সেল সেটা হচ্ছে যে আমি যদি আমার কন্ট্যাক্ট সাইজটা যদি আবার ওইখানে পাউন্ডে ডলারে দেওয়া থাকতো কন্ট্যাক্ট সাইজ তখন স্যার আমার ওইটা হইতো স্যার না আমার তো কন্ট্রাক্টই আপনার ইয়াতে ডলারে বাংলাদেশি কোম্পানি আমি কি বললাম স্যার কন্ট্রাক্ট আমি স্যার পে করতেছি স্যার ডলার সে $3 লাখ কিন্তু স্যার আমার যদি কন্ট্রাক্ট সাইজটা দেওয়া থাকে যে $50,000 সেই ক্ষেত্রে আমাকে ডলারটা আন্ডারলাইন ট্রানজাকশনে যা করতেছি সেটা করতে হবে যদি ডলারটা আবার ওই কারেন্সি থাকে তখন তো স্যার সেটা করতে হবে জি ক্ষেত্রে আমাদের তো আসলে অ্যাকচুয়ালি ডলারই পেমেন্ট করতে হবে তো ডলার বাই করতে হবে না আমরা ডলার তো অবশ্যই বাই করতে হবে কিন্তু আপনাদেরকে আমি যেটা বললাম যে আপনার যে ডলার বাই করতে গিয়ে আমার কারেন্সি লোকাল কারেন্সি সেল করতে হবে হ্যাঁ আপনার তো লোকাল কারেন্সি বিডিটি বুঝতে পেরেছেন সো লোকাল কারেন্সি আন্ডারলাইং কারেন্সি এন্ড ইনভয়েস কারেন্সি মানে ওই যে সব আপনাকে কনসিডার করে দেন হচ্ছে ইউ নিড টু টেক দ্য ডিসিশন ওকে স্যার এটা বুঝছি আচ্ছা আমার আসলে এই হেজিং এর উপর খুব বেশি ফোকাস দেওয়া উচিত না কারণ আপনারা একটা ভাবে শিখেছেন সো বাট আপনার অ্যানসারটা হয় নাই কিন্তু প্রথম যে বলেছেন যে বাই করব দ্যাট ইজ নট দ্য কারেক্ট অ্যানসার বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা নাম্বার 5 হচ্ছে দেখেন আফটার কমপ্লিটিং ইটস capital spending for the years
tower manufacturing company has 1,000 extra cash, tower managers must choose between the investing the cash in treasury bond that yield 8% and paying the cash out to investor who would invest in the bond themselves. তার মানে কি হলো 1000 টাকা হচ্ছে আপনার কোম্পানিতে রয়েছে এবং ওই 1000 টাকা হয়তো আপনার যে টাওয়ার ম্যানেজার্স মাস্ট চুজ তাকে চুজ করতে হবে ইনভেস্টিং দ্য ক্যাশ ইন ট্রেজারি বন্ডে আপনার ইনভেস্ট করতে পারেন 8% হচ্ছে আপনার রিটার্ন দিবে paying the cash out to investors who would invest in the bond themselves. If the corporate tax rate is 35%, আপনার corporate tax rate কত? 35%. What personal tax would make the investors equally willing to receive the dividend or to let tower invest the money? তার মানে কি হচ্ছে 1000 টাকা মনে করেন ক্যাশ আছে আপনি একটা জায়গায় একটা কোম্পানিতে আছেন ওই কোম্পানিতে 1000 টাকা ক্যাশ আছে এটা দুইটা হইতে পারে আপনি ওই 1000 টাকা ক্যাশ ডিভিডেন্ড ফর্মে আপনার কাছে নিয়ে ইউ ক্যান ইনভেস্ট ইয়োরসেলফ ইন আ ট্রেজারি বন্ড 8% অর আপনি ওই কোম্পানিতেই থাকলে ওই কোম্পানিকেই বললেন যে ইউ ইনভেস্ট অন মাই বিহাফ ইন দ্য ট্রেজারি বন্ড এবং কোম্পানি তখন আপনাকে আবার দেবে এখন বলছে যে আপনার কর্পোরেট ট্যাক্স 35% এখন বলছে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট কত হলে আপনার এই যে ডিসিশনটা আসলে ইনডিফারেন্ট হবে ইস্যুটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন জি স্যার আরেকবার স্যার প্রথমে ইস্যুটা না বুঝলে কিন্তু সলভ করতে পারবেন না ইস্যুটা বলতে যে আপনার ধরেন একটা কোম্পানিতে আপনার ইনভেস্টমেন্ট আছে সেই ইনভেস্টমেন্টে 1000 টাকা আছে মনে করেন ওইখানে আপনার 1000 টাকা অ্যাভেলেবল আছে এখন এই 1000 টাকা মনে করেন রিটেইন আর্নিংস 1000 টাকা আইদার কি হতে পারে আপনি ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করে আপনার কাছে নিয়ে নিতে পারেন নিয়ে আপনি হচ্ছে ট্রেজারি বন্ডে 8% এ ইনভেস্ট করতে পারেন দিস ইজ ওয়ান অপশন অ্যানাদার অপশন কুড বি আপনি এই 1000 টাকা অন্য কোথাও হচ্ছে আপনি ওই কোম্পানিকেই বললেন যে আচ্ছা আপনি হচ্ছে ট্রেজারি বন্ডে ইনভেস্ট করেন 8% রেটে এবং দেন হচ্ছে রিটার্নটা আমার কাছে ফেরত দিয়ে হইতে পারে না এখন বলছে যে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট কত হলে এটা আসলে পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্স হবে এবার বোঝা গেছে জি স্যার আচ্ছা তাহলে যদি আমার এটা হয় দেখেন আমরা কিভাবে এটা সলভ করতে পারি এটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্স আমার 1000 টাকা কি প্রফিট রয়েছে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট কত 35 ট্রেজারি বন্ডের রেট কত 8% ঠিক আছে এখন বলছে at what personal rate না এটা হচ্ছে 35 আপনার দুইটা রেজাল্ট একই হবে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট is assumed to be x%. আমরা পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাসিউম করতেছি কত x%. Now, one minute. Now, ওই যে ইন্ডিভিজুয়াল যেটা করবে সে হচ্ছে 1000 into 1 minus x এই টাকাটা সে তার কাছে পাবে কারণ কি কোম্পানি থেকে ট্যাক্স কেটে তার কাছে এই টাকাটা দেওয়া হবে ইন্ডিভিজুয়ালের ট্যাক্স কেটে হচ্ছে ডিভিডেন্ডটা তাকে পেমেন্ট করা হবে জি এটুকু কি বোঝা যায় জি স্যার এই 1000 টাকা তো কোম্পানিতে আছে এটা কোথায় আছে কোম্পানিতে এবং কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ইজ এটা হচ্ছে কোম্পানি ট্যাক্স ইজ 35% ট্রেজারি বন্ড হচ্ছে 8% পার্সোনাল ট্যাক্স রেট আমি ধরছি কি x%। ইন্ডিভিজুয়ালকে যদি কোম্পানি এই ডিভিডেন্ডটা দেয় তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালের উপর যে রেটটা আছে সেই রেটটা কেটে তারপরে কি সে তাকে ডিভিডেন্ডটা দিবে না
জি স্যার। তার মানে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আফটার ট্যাক্স ডিভিডেন্ড। এই আফটার ট্যাক্স ডিভিডেন্ড তখন সে কি করবে, আবার ইনভেস্ট করবে। কোথায় ইনভেস্ট করবে? কোথায় ইনভেস্ট করবে বলেন? ট্রেজারি বিল বন্ডে। ট্রেজারি বিল বন্ডে। সো 1 মাইনাস এক্স, এবং সেই ট্রেজারি বিল বন্ডের রিটার্ন কত? 8%। তো এই টাকায় আমি তখন 8% পাবো। এই ট্রেজারি বিল বন্ড থেকে কিন্তু আবার আমার ট্যাক্স কেটে রাখবে 1 মাইনাস এক্স। এটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার, এখন মানে ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। এবার এইখানে যে জিনিসটা হবে সেটার সাথে যদি আপনি এটা যোগ করেন তাহলে হচ্ছে আপনি ইউ উইল গেট দ্য ইন্ডিভিজুয়ালের রিটার্ন। ইন আদার ওয়ার্ডস আমি এই কাজটা করতে পারি, এইটা প্লাস অন 1 প্লাস 8% বা 1.08 দেই, তাহলে হচ্ছে আরো ইজি হয়ে যাবে। 1.08% ইনটু, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এই যে দেখেন প্রথমে যেটা করলাম আমরা বের করলাম যে আফটার ট্যাক্স ডিভিডেন্ড কত। আফটার ট্যাক্স ডিভিডেন্ডটা নিয়ে তার উপর যে 8% আমার রিটার্ন হবে সেটা আমরা নিলাম। সেই 8% রিটার্নের থেকে কিন্তু আবার ট্যাক্সও কাটা যাবে, কাটতে গিয়ে দেন হচ্ছে আমার মেইন ইনভেস্টমেন্টের সাথে যোগ হয়ে ইন্ডিভিজুয়ালের রিটার্নটা আসবে। ক্লিয়ার? ওয়ানটা যোগ দিলাম কেন স্যার এখানে? এই যে আমার ইসের সাথে যোগ হবে না, এই যে এইটার সাথে আপনার ইন্টারেস্টটা যোগ হবে, এই জন্য আমার মেইন যে প্রিন্সিপাল আছে তার সাথে হচ্ছে আমার যে ইয়া যোগ হবে, ইন্টারেস্ট যোগ হবে। ওকে স্যার, প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট, এই জন্য। এবার আসেন, সরি, when it comes down to the কোম্পানি বেসিক্যালি যে কাজটা করবে, এই যে 1000 ইনটু on plus 0.08 times 1 minus 0.35, sorry 35। প্রথম অংশটা বোঝার চেষ্টা করেন। কোম্পানির কাছে 1000 টাকা আছে, ও তখন হচ্ছে এইটাকে কোথায় ইনভেস্ট করবে? ট্রেজারি বন্ডে। এবং সেই ট্রেজারি বন্ডে আপনার যে ট্যাক্স আছে সেটা আপনার এখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে। 1000 টাকা ইনভেস্ট করলে হচ্ছে ট্রেজারি বন্ডে, ট্রেজারি বন্ড হচ্ছে 8%, বাট ওই ইন্টারেস্ট থেকে কিন্তু আবার ট্যাক্স দিতে হবে, কারণ যেহেতু আপনার আর্নিং হচ্ছে, কোম্পানির ট্যাক্স রেট ইজ 35%, সো ওই আর্নিং এর উপর 35% ট্যাক্স দিতে হবে। জি স্যার। ঠিক আছে? এইখান থেকে দেন 1 মাইনাস এক্স, মানে ওই যে ইন্ডিভিজুয়ালের যে ট্যাক্স আছে সেটা কেটে আমি ইন্ডিভিজুয়ালকে দিয়ে দিব। ক্লিয়ার? সো এইটা হচ্ছে আমার দুইটা ইকুয়েশন হলো। একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল যদি নিজে নিজে ইনভেস্ট করে সেক্ষেত্রে কি হবে, কোম্পানি যদি ইনভেস্ট করে সেক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে ফাইনালি কত টাকা যাবে। স্যার একটু পিছন দিকে যাই, উপরের ইকুয়েশনটা কি মাঝখানে প্লাস হবে না ইনটু হবে? 101 মাইনাস এক্স ইনটু হওয়ার কথা না স্যার, না প্লাস হবে স্যার? প্লাস 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 100 1000 ইনটু 1000 বা 1000 হবে, সরি স্যার আমি তো স্যার বলেন ইনটু 1 মাইনাস এক্স, মানে আমি যদি প্লাসই দেই স্যার তাহলে কি আর 1.08 দেব? আমি তো প্রিন্সিপালটা আগে রাখলামই স্যার, আমি মাল্টিপ্লাই করলে না 1 রাখবো স্যার। বেসিক্যালি 1.08 হবে না, এইটা বেসিক্যালি জি স্যার, যদি প্লাস দেই তাহলে শুধু 0, মানে এটা 0.8 হবে। আর যে 1000 ইনটু 1 মাইনাস এক্স তার উপর বেসিক্যালি 0.08 ইনটু 1 মাইনাস, তাহলে কি স্যার 1 হবে? এইটার সাথে আপনি বেসিক্যালি যেটা করেন 1টা কেটে দেন, তাইলেই আপনার হয়। জি স্যার, যদি প্লাস দেই তাহলে 1টা কেটে দেব স্যার, আর ওটাও হবে স্যার। আমি যদি মাঝখানে প্লাস না দিয়ে মাল্টিপল করি তাহলে হবে স্যার, কারণ আমরা সবসময় এক রাইট, কারণ হচ্ছে আপনি ঠিকই বলেছেন, কারণ এটা যদি আমি অন দেই আমার ডাবল কাউন্টিং হয়ে যাচ্ছে। সো এটা প্রিন্সিপাল তো আমার আগে আছে স্যার, এটার উপর 8% অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো হোয়াটএভার দ্য সিচুয়েশন ইজ, আপনাকে বেসিক্যালি বের করতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল যদি নিজে নিজে ইনভেস্ট করে তাহলে তার ফাইনাল আউটকাম কত হতো এট X% ট্যাক্স রেট। কোম্পানি যদি ইনভেস্ট করে তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে ফাইনালি কত যাবে এট X% ট্যাক্স রেট। সো দুইটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম। সো আমি যদি
ডিফারেন্স হ্যালো নাই। জি বলেন। স্যার, এই যে লাস্টে কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেটটা কেন অ্যাপ্লাই করতেছি? কারণ হচ্ছে আমাকে তো ইন্ডিভিজুয়ালকেই টাকাটা দিতে হবে, আমার টাকাটাই তো আমি কোম্পানিতে রাখছি। সো আমি বললাম কি, একটা হইতে পারে যে কোম্পানি থেকে আমি ডিভিডেন্ডটা উইথড্র করে আমি নিজে ইনভেস্ট করলাম, সরি, নিজে ইনভেস্ট করলাম হচ্ছে বন্ড বা সিকিউরিটিজে, এবং আই গেট দ্য 8% ইন্টারেস্ট, এবং তার উপর আমি ট্যাক্স করে আমার নেট আউটকাম হলো। Alternatively, I can ask the company to invest in the treasury bond, and finally হচ্ছে along with the dividend and interest, এবং he can pay it back to me. So কোম্পানি যখন আমাকে ইন্টারেস্ট এবং ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করবে, সে কিন্তু ট্যাক্স কেটেই পেমেন্ট করবে, আমার ইন্ডিভিজুয়ালের যে ট্যাক্স রেট আছে সেটা কেটেই। ওকে স্যার। তো এই কারণে 1 - 6 করতে হবে। সো আপনার এটা অল অ্যাবাউট লজিক, যে আমাকে ওইভাবে ডেভেলপ করতে হবে, যে ওই দুইটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করতে হবে, যে যেভাবেই পারেন না কেন লজিক্যাল ওয়েতে যদি আপনার এটা ডেভেলপ হয়, you should be able to solve this math. Then দেখেন এইটা, স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করবো, সরি স্যার, এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, যে এখানে দেখেন স্যার আপনি কি করলেন, কোম্পানি ট্যাক্স রেটে যেটা ক্যালকুলেশন করছেন সেখানে একবার যখন কোম্পানিকে ওই ট্রেজারি বন্ড যখন দিবে তখন মানে ইন্টারেস্টটা দিবে, তখন সে কোম্পানির রেটে একবার মানে ট্যাক্সটাকে ডিডাক্ট করবে। আবার ইন্ডিভিজুয়ালকে যখন আমি দিব তখন ইন্ডিভিজুয়ালকে তার রেটের উপর যে ট্যাক্স আছে সেটা কেটে আমি তাকে দিব। কনসেপ্টটা এই, তাই তো করলাম। হ্যাঁ, তাহলে মানে যদি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে যদি হয়ে থাকে তাহলে তো সে তো জাস্ট কোম্পানি থেকে টাকাটা নিবে, মানে ডিভিডেন্ডের টাকাটা নিবে স্যার, তখন কোম্পানি কি করবে, তার ডিভিডেন্ডের উপর ইন্টারেস্টটা কাটবে, কেটে আবার সে যখন ডিভিডেন্ড অ্যাপ্লাই করবে, মানে ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লাই করবে, তখন ডিবেঞ্চার তাকে পেমেন্ট করার সময় তার ট্যাক্স রেটটা কেটে রেখে দিবে। আমরা তো তাই করেছি, ট্রাই টু ফলো। ক্লিয়ার, আমি স্যার ক্লিয়ার করার জন্য, ফ্লোটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য একটু রিপিট করলাম আর কি স্যার। আপনার কোনো সমস্যা আছে কিনা? স্যার এই আপনার ট্যাক্সটা তো স্যার ডিভিডেন্ডের উপর হবে, মানে 1000 প্লাস ইন্টারেস্ট, দুইটার উপরই তো হবে। দুটোর উপরই হবে। মানে দেখেন আমরা এখানে যেটা করছি, যে যদি আমি ইন্ডিভিজুয়াল, আমি প্রথমে কি পাইলাম, কোম্পানি থেকে ডিভিডেন্ড পাইলাম, মানে কোম্পানি ওটা ট্যাক্স, কর্পোরেট ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে কিন্তু দিস ইজ রিটেইন আর্নিং। রিটেইন আর্নিং যখন ডিভিডেন্ড হিসেবে ডিক্লেয়ার করলো, ইন্ডিভিজুয়ালের রেটে ওটা কেটে আমার কাছে দিল। সো আমার ইনফ্লো কত, 1000 × 1 - 6, ওই টাকাটা তখন হচ্ছে 8% বন্ডে আপনি ইনভেস্ট করবেন। ইনভেস্ট করলেও আপনারা কিন্তু আবার ট্যাক্স দিতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালের রেটে, ওই বন্ড তো আপনার ট্যাক্স ফ্রি না। সো ওইটাটা দেওয়ার পরে দেন হচ্ছে আপনি পাবেন কি, দুইটা যোগ করে আপনার নেট আউটকাম হবে ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে। কোম্পানির ক্ষেত্রে ওই 1000 টাকা আবার আমি হচ্ছে বন্ডে, এই ট্রেজারি বন্ডে ইনভেস্ট করবো 8%। ইনভেস্ট করলে আমার কিন্তু ওইটার 8%-এর যে ইনকামটা হবে তার উপর কর্পোরেট রেটে ট্যাক্স দিতে হবে। দেওয়ার পরে টোটাল যে আমার রিটেইন আর্নিংস থাকবে, সেই রিটেইন আর্নিংস আই এম গোইং টু পে ইট ব্যাক টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার। ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার দিতে গেলে তখন 1 - ট্যাক্স, মানে দ্যাট ইজ এক্স, ওর যে ইন্ডিভিজুয়াল রেটটা, সেই রেটটা কিন্তু আমি ট্যাক্স কেটে রেখে তার আলটিমেট পেমেন্টটা দিই। এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে, এট হোয়াট রেট ইট উইল বি ইনডিফারেন্ট, বা আপনি যার কাছেই রাখেন না কেন সেটা একই ওয়েলথ হবে। সো আমার এই একটা ইকুয়েশন হলো, এই একটা ইকুয়েশন হলো, আমি এইটা ইকুয়ালস টু এটা দিলাম, দিয়ে ইফ ইউ সলভ এক্স, আপনি এক্স এর মান বের করেন, এক্স এর মান বের করলেই তো আপনার ম্যাথ সলভ হয়ে গেল, সেই রেটে আপনি দিয়ে দিবেন। হ্যালো, স্যার এটা বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে যে একটু লজিক খাটাতে হবে আর একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, আমরা করছি, is it the one? এটা ছিল না? হ্যাঁ, 2 নাম্বার হচ্ছে, is the answer reasonable, why or why not? ডেফিনেটলি আপনার রিজনেবল হবে। বেসিক্যালি যদি 35% কর্পোরেট ট্যাক্স রেট এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেট সেম হয়, তাহলে বেসিক্যালি একটা ডিফারেন্স হবে, বুঝছেন? এনি লজিক্যাল পারসন হি উড বি এবল টু ইন্টারপ্রেট। কারণ হচ্ছে এটা বেসিক্যালি আমি যখন লাস্ট সেশনে করাইছিলাম তখনও আমার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল, এবং আমি বলছিলাম এটা আপনি একবার লিখে দিতে পারেন, আপনি ওই ক্যালকুলেশন না করে লিখে দিতে পারেন যে 35% এর সেম হবে। কেন? কারণ যদি ইন্ডিভিজুয়ালের রেট ডিফারেন্ট হয় কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে, তাহলে কিন্তু আসলে এখানে ইনফ্লো বা আউটকামে চেঞ্জ হয়ে যাবে। কারণ আপনার যখন কর্পোরেট ইনভেস্ট করবে বন্ডে, ওইখানে যদি আমার ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ডিফারেন্ট হয়, তাহলেই কিন্তু আমার ওয়েলথের মিসম্যাচ হয়ে যাবে। আমাকে কি ফলো করতে পারেন আপনারা? স্যার আরেকবার স্যার রিপিট স্যার। আরেকবার বলেন। বলছি যে ট্যাক্স রেট আসলে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেট যদি সেম হয়,
তাহলেই পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্ট হবে। কারণ কি দেখেন, যখন কর্পোরেট ইনভেস্ট করতেছে করে হচ্ছে 8% রিটার্ন পাচ্ছে, পেলে সেই রিটার্নের উপর কত পার্সেন্ট হারে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে তাকে? 35%। জি 35% না, যদি এখন ইন্ডিভিজুয়ালের রিটার্ন বা ট্যাক্স রেট যদি ডিফারেন্ট হয় তাইলেই তো আমার ওয়েলথে একটা মিসম্যাচ হয়ে যাবে। বুঝতে বুঝতে পারছেন? পারছি স্যার। তো ওকে স্যার। only আমার দুইটা পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্ট হবে যদি অনলি এট দ্য রেট when corporate tax rate and individual tax rate are same. Is that clear? জি স্যার। সেই জিনিসটাই হচ্ছে নাম্বার 2 তে অ্যানসার করে দিবেন। 3 নম্বরে বলছে suppose the only investment choice is preferred stock and yield 12%. The corporate dividend exclusion is 70% applies. মানে corporate dividend exclusion মানে হচ্ছে ওই যে ডিভিডেন্ডটা পাবেন আপনি প্রিফার্ড স্টকে, ওইটা 70% হচ্ছে আপনার exclusion মানে exempted from the income. Personal tax rate will make the shareholders indifferent. What personal tax rate will make the difference? Again আপনাকে ওই যে ইয়া করতে হবে, ওই যে দুইটা ইকুয়েশন বানাইতে হবে। মানে বাট এটার ক্ষেত্রে 70% এক্সাম্পশন, 30% এর উপর ট্যাক্স রেট অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো ইউ নিড টু বিল্ড টু ইকুয়েশন अगेन এবং হচ্ছে দেন ওটাকে সলভ করতে হবে। দুইটা ইকুয়েশন করে সমান সমান করে এক্স এর মান সলভ করবেন। আগের ওই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে এবং 70% এক্সক্লুশন ধরে আপনি এটা প্লিজ গিভ ইট আ গো। Is it a compelling argument for a low dividend payout ratio? Why or why not? এটা হচ্ছে লিটল বিট ট্রিকি। মানে আসলে লো ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও ওয়াই অর ওয়াই নট, এটা হচ্ছে আসলে নো। মানে এটার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেটের জন্য আসলে আপনি লো ডিভিডেন্ড পেআউট করবেন কিনা দ্যাট ডাজন্ট এফেক্ট। কারণ হচ্ছে আসলে ডিভিডেন্ড পলিসির উপর আপনার লো ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিওই করে এবং অলওয়েজ ইউ ট্রাই টু ফিড দ্য শেয়ার হোল্ডার্স থ্রু দ্য ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও। এই জিনিসগুলোকে ওরকম দুই চারটা লজিক দিয়ে আপনি এটাকে শেষ করবেন। অ্যাটলিস্ট দুইটা লজিক দিবেন। একটা হচ্ছে লো ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিওর সাথে হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেট আপনার ই করবে না, যে এফেক্ট করবে না। কারণ আলটিমেটলি শেয়ার হোল্ডার্স নিড টু পে দ্যাট ট্যাক্স নো ম্যাটার ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু পে। আপনি যদি এখন ডিভিডেন্ড না দেন তাহলে পরবর্তীতে আপনাকে তাদেরকে হয়তো ক্যাপিটাল গেইন ফর্মে রিওয়ার্ড করতে হবে। সো এইটার জন্য আপনি কখনো বলতে পারবেন না যে কম্পেলিং আর্গুমেন্ট ফর এ লো ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও। মানে যদি আপনার পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্সে দেখেন যে কর্পোরেট এবং ইন্ডিভিজুয়াল রেট সমান দিতে হবে, সো ইট ডাজন্ট জাস্টিফাই দ্যাট যে আপনি আসলে ইউ আর গোয়িং টু চুজিং দ্য লো ডিভিডেন্ড পেআউট। ক্লিয়ার? Yes, sir. Then single limited unlevered farm, 21 million in perpetuity. The current required return for the farm is 16%. Distributes all of its earnings as dividend at the end of each year. The company has 1.3 million shares for common stock outstanding subject to corporate tax rate 35%. Farm is planning recapitalization under 30 million perpetual 30 million of 9% date. Use the proceeds to buyback of the shares. তার মানে কি হলো, আপনার আগের তো কিছু ইকুয়েশন দেওয়া আছে যে আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স 21 মিলিয়ন, কর্পোরেট ট্যাক্স ইজ 35%, ইকুইটি রেট ইজ 16%। এখন এটা হচ্ছে অল ইকুইটি ফার্ম, এখন সে 30 মিলিয়ন আবার বন্ড, পারপাচুয়াল বন্ড নিচ্ছে। বুঝতে পারছেন? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো নিয়ে সে ওইটা দিয়ে আবার শেয়ার বাইব্যাক করবে। তার মানে শেয়ার বাইব্যাক যদি আপনাকে করতে হয় প্রথমে তাহলে হচ্ছে শেয়ারের প্রাইস বের করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ গট দ্য আর্নিংস, you have got the tax rate, so আপনি যদি ওটাকে ট্যাক্স বাদ দেন you will get the after tax cash flows. Equity rate is 16%, তাইলে হচ্ছে you will get the share value বের করে তারপরে হচ্ছে আপনি কতগুলা শেয়ার কিনতে পারবেন 30 মিলিয়ন দিয়ে সেটা আপনি বের করতে পারবেন। পারা যাবে? জি স্যার। আমি তো বুঝতেছি না আপনাদের। না বুঝতে পারছি স্যার। Calculate the value of the company before capitalization plan is announced. What is the value of equity before the announcement and what is the price per share? So খুব ইজিলি আপনি যদি এখানে ওই যে ই করেন আর কি 21 মিলিয়ন থেকে ট্যাক্স বাদ দিয়ে 16% দিয়ে ভাগ দেন মানে পারপেচুইটি ফর্মুলায়, তাহলে ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি তাকে 1.3 মিলিয়ন শেয়ার দিয়ে ভাগ দিলে ভ্যালু পার শেয়ার বের হয়ে যাবে। ডান। Number 2, use the adjusted present value method to calculate the company value after the recapitalization plan is announced. দেখেন adjusted value method means হচ্ছে আমরা বলছি যে যখন আমার কোম্পানির ভ্যালুয়েশন করলাম অল ইকুইটি ফার্মের ইকুইটি ভ্যালু এন্ড ফার্ম ভ্যালু ইজ সেম। যখন আমি রিক্যাপিটালাইজেশন করলাম ইউজিং দ্য বন্ড অথবা পারপেচুয়াল ডেট 30 মিলিয়ন, তখন বেসিক্যালি আমার কোম্পানির ভ্যালু হবে হচ্ছে সামেশন অফ ইকুইটি ভ্যালু এন্ড ডেট ভ্যালু। তখন ডেটের ভ্যালুয়েশন করতে হবে। ডেটের কি ভ্যালুয়েশন করবেন?
ডেটের জন্য কতটুকু ইন্টারেস্ট সেভ হচ্ছে, সেই ইন্টারেস্ট ট্যাক্স ইন্টারেস্ট সেভ হচ্ছে, সেই জিনিসটা আপনাকে বের করতে হবে। তার মানে 30 মিলিয়নের উপর 35% করে যেটা হয় সেটাকে হচ্ছে আপনি পারপেচুয়াল বন্ড 9% দিয়ে যদি ডিভাইড করেন, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ডেট। ওই ডেটের ভ্যালু প্লাস হচ্ছে আপনার ইকুইটির ভ্যালু, দুইটা যোগ করে হচ্ছে আপনি তখন নিউ ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি পেয়ে যাবেন। কোনো কনফিউশন আছে? স্যার ইন্টারেস্টের উপরে করতে হবে না, এটা 30 মিলিয়নের উপর তো না? বেসিক্যালি যেটা হয় ইন্টারেস্ট এবং ওই যে 35% ডাইরেক্ট যেটাই করেন একই রেজাল্ট হবে। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে যখন আপনার পারপেচুয়াল বন্ড থাকে, যখন পারপেচুয়াল বন্ড থাকে তখন দুইটা জিনিস হয়। একটা হচ্ছে ধরেন 30 মিলিয়ন, ওইটা 9% নিয়ে আপনি ওইটা করলেন, অথবা স্ট্রেট 30 মিলিয়ন ইনটু 35% ট্যাক্স করে আপনি যেটা নেন সেটা নিলেও একই ভ্যালু। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝে গেছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, তারপরে how many shares will be repurchased, what is the value of equity after repurchase has been completed, and what is the price per share? So basically দেখেন, আমরা যখন রিপারচেজ করলে কিন্তু নাম্বার অফ শেয়ার কমে গেল। রিপারচেজের ফলে আমার কিন্তু একটা নতুন লেভেল অফ ডেট এসছে, ডেটের উপর ইন্টারেস্ট আছে, সো সেই ইন্টারেস্টটা কিন্তু প্রফিট বিফোর ট্যাক্সেস থেকে বাদ দিতে হবে। বাদ দিয়ে দেন হচ্ছে আপনার ট্যাক্স বাদ দিতে হবে, বাদ দিয়ে দেন হচ্ছে নিউ ক্যাশ ফ্লো পাবেন, সেই নিউ ক্যাশ ফ্লোকে ডিসকাউন্ট করবেন, করে নিউ নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ দিলে নিউ প্রাইস পার শেয়ার বের হবে নাম্বার 3। স্যার একটু 2 নাম্বার এপিভি নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। বলেন। স্যার অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রেজেন্ট ভ্যালু কনসেপ্টটা হচ্ছে স্যার আমাদের বেস কেস এনপিভির সাথে আমাদের ওই পিডি অফ ইন্টারেস্টের যে বেনিফিটটা সেটা আর যদি কস্ট হয় সেটা না ইন্টারেস্টের উপর ট্যাক্স সেভিংস যোগ করবেন, যোগ করব স্যার। ঠিক আছে? এখানে যদি স্টেপস বাই স্টেপস যাই স্যার তাহলে তো আমাদের ফার্স্টে বেস কেস এনপিভি লাগবে স্যার। ও ভাই অত ওই করা যাবে না, এখানে বেস কেস এনপিভির জন্য কি কিছু দেওয়া আছে? যদি দেওয়া না থাকে তাহলে শুধু স্যার ওই ট্যাক্স বেনিফিটটা আছে সেটা শুনেন, অ্যাড করে দিব স্যার। ওই যে মানে ডু নট স্পেন্ড টাইম ইন ওভার অ্যানালাইজিং দ্য ফ্যাক্ট, আপনারা কখনো করবেন না। আপনাকে তো বেস কেস এনপিভি করতে গেলে সেক্ষেত্রে আপনার আনগিয়ার কস্ট অফ ইকুইটি লাগে, দ্যাট ইনফরমেশন ইজ নট গিভেন, মিসিং। জি স্যার, এটা করবেন না, এটা করেই কিন্তু একদম বিপদ ডেকে আনা হয়। আচ্ছা, তারপরে কি আছে? ইউজ দ্য ফ্লো অফ দ্য ইকুইটি মেথড টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি ইকুইটি আফটার দ্য ক্যাপিটালাইজেশন। ফ্লো টু ইকুইটি মেথড টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানিজ ইকুইটি আফটার দ্য ক্যাপিটালাইজেশন। ফ্লো টু ইকুইটি মেথড মিন্স আমার নিউ ক্যাপিটাল এই ক্যাশ ফ্লো বের করতে হবে, প্লাস আপনাকে নিউ ওই যে ডেটাটাকে মানে কস্ট অফ ক্যাপিটালকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, বুঝছেন? কারণ কি আমার বেসিক্যালি এইখানে দেখেন আগে যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ছিল এখন যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এটা কিছু সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ হয়ে গেছে না? কারণ আগে ছিল অল ইকুইটি ফার্ম, এখন হচ্ছে অল মানে ইকুইটি এন্ড ডেট। সো ওইটা আপনাকে নতুন করে কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করতে হবে, বুঝে গেছে? নতুন কস্ট অফ ক্যাপিটাল কিন্তু আপনি বের করতে পারবেন, চাইলে ডব্লিউএসসিসি বের করতে পারবেন, বের করে দেন হচ্ছে আপনি ওই যে ইউজ ফ্লো টু ইকুইটি মেথড। ফ্লো টু ইকুইটি মেথড বেসিক্যালি আপনার ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি যেটা সেটা আপনি ক্যালকুলেট করে তাকে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি দিয়ে যদি ডিভাইড করেন তাহলে হচ্ছে আপনি ভ্যালু অফ দ্য ইকুইটি। ওই যে আপনাদের কি দুইটা কনসেপ্ট আমরা বলছিলাম না, ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি, ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম। এখানে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি বের করবেন বাই ডিডাক্টিং দ্য ইন্টারেস্ট অফ দিস বন্ড, এবং হচ্ছে তাকে আপনি ডিসকাউন্টিং করবেন ইউজিং দ্য কস্ট অফ ইকুইটি, বাট ইউ আর নট গোয়িং টু ইউজ দ্যাট 16%, এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। কারণ কি আপনার বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ ইন দ্য গিয়ারিং হলে আপনি কি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না? যখন 100% ছিল 16%, যখন হচ্ছে এটার আমার চেঞ্জ হয়ে গেল তখন আমার ইয়া কত, কস্ট অফ ইকুইটি কত? আপনারা তো মনে হয় মানে দেখেন আমার এই যে 16% ইকুইটি এটা কখন ছিল? 100% যখন ইকুইটি ছিল, কিন্তু আমার তো এখন হয়ে গেছে হচ্ছে একটা লেভেল অফ মানে যে ইকুইটি মানে ওই নাম্বারটা তো নাই, থাকলে আমি দেখিয়ে দিতাম, প্লাস হচ্ছে 30 মিলিয়ন ডেট। তার মানে আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মিক্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওই মিক্সটা ফলে আমার নতুন ইকুইটির রেট কত হবে? আপনার ওই যেহেতু আপনার গিয়ারিংটা আপনি জানেন সেটা দিয়ে আপনি নতুন ইকুইটির রেট বের করতে পারবেন। সেই ইকুইটির রেট দিয়ে ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি আপনি ভাগ করবেন, ভাগ করলে ইউ উইল গেট দ্য ইকুইটি ভ্যালু। দ্যাট ইজ হোয়াট নাম্বার 4 ইজ আস্কিং ফর। ওকে স্যার। বুঝতেছি না আপনারা বুঝতেছেন? না না স্যার বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা,
তারপরে 6 এর এতে বলছে ইডেন ম্যানুফ্যাকচারিং হ্যাজ প্রজেক্টেড সেলস অফ 145 মিলিয়ন নেক্সট ইয়ার, costs are expected to be 81 million and net investment হচ্ছে কত 15 million. Each of these values expected to grow 14% following the year and with the growth declining by 2% per year until the growth reduces to 16%. মানে নেক্সট ইয়ারে হবে হচ্ছে 14, তারপরে হচ্ছে 12, তারপরে 10, 8 and ফাইনালি কত 6%, which is expected to remain indefinitely. এই আরেকটা দেখেন indefinitely মানে হচ্ছে পারপেচুয়াল। সো তখন এসে আপনার এটা আবার পারপেচুয়ালিতে হবে। আপনারা কি গ্রোথটা বুঝতেছেন? গ্রোথটা আসলে ডিক্লাইনিং করবে 2% হারে until it reaches to 6%. 6% এ যখন রিচ করবে সেটা আবার ইনডিফিনিট পিরিয়ডে আপনার গ্রো করবে 6%। There are 5.5 million loan stock. Investors record a return of 13% return on the company stock. Corporate tax rate is 14%. What is your estimated current stock price? So all you need to do, আপনার বেসিক্যালি ক্যাশ ফ্লোটা আছে সেলস এবং হচ্ছে আপনার অন্য যে কস্ট, এটাকে হচ্ছে যে গ্রোথ রেট দিয়ে আপনার কি করতে হবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ঠিক আছে, মনে করেন 145 মিলিয়ন নেক্সট ইয়ার, তারপরে 12%, তারপরে হচ্ছে 10%, তারপরে 8%, এইভাবে আপনার এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কস্টটাকেও অ্যাডজাস্ট করতে হবে। যখন আমি সেলস থেকে কস্ট বাদ দিলাম তাহলে পেয়ে গেলাম কি আমরা কন্ট্রিবিউশন থেকে পিবিটি, তার থেকে ট্যাক্স বাদ দিলাম, ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকলো সেটা হচ্ছে আমার ক্যাশ ফ্লো। ক্যাশ ফ্লো যদি আমি পাই দেন হচ্ছে আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইজ 13%. You discount that applying that 13%, but remember যে বছরে 16% আছে ওই বছরে কিন্তু আপনার ওই যে পারপেচুইটি করে টার্মিনাল ভ্যালু এনে যোগ করতে হবে। বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না? স্যার এই নিচের টুকু আরেকটু যদি প্লিজ রিপিট করতেন। কোনটা? লাস্ট যে স্যার ক্যাশ ফ্লোটা পেলাম স্যার নেট ইনকাম থেকে ইনভেস্টমেন্ট করার পর, মানে যখন আমার 6% হলো, ঠিক আছে, 6% হওয়ার পরে দেন হচ্ছে আমি ওইটাকে পারপেচুইটি দিয়ে ওটার ভ্যালু বের করব, পারপেচুইটি উইথ গ্রোথ, মানে ক্যাশ ফ্লো ইনটু 1.06 ডিভাইডেড বাই 13% মাইনাস 6% দিয়ে আপনি টার্মিনাল ভ্যালু বের করবেন। টার্মিনাল ভ্যালু বের করে ওই যে ফাইনাল ইয়ার, লেটস সে ইট ইজ 5th ইয়ার, তাহলে 5th ইয়ার হলো 5th ইয়ারের সাথে যোগ করবেন, যোগ করে দেন এটাকে আবার প্রেজেন্ট ভ্যালু করবেন 5th ইয়ারের ডিসকাউন্টিং রেট দ্বারা। 5th ইয়ারের ডিসকাউন্টিং রেট দ্বারা। ওরা স্যার এই ম্যাথটা ওরা যেটা সমাধানে করছে ওরা 6 ইয়ারেরটা দিয়ে করছে স্যার। ওই যেটাই থাকুক 5th ইয়ার হোক আর 6th ইয়ার হোক, ওইটা তো আপনি তখন ওই যে আপনার ইয়াটা অ্যাপ্লাই করবেন। এতক্ষণ যে আমরা যে শিখছি না যে কিভাবে আসলে টার্মিনাল ভ্যালু হয়, ওই লাস্ট ওই ইয়ারে গিয়ে টার্মিনাল করতে হবে, কোন বছরে গিয়ে এবং কোন ইয়ারে আসতেছে সেটা তো আপনি দেখবেন। আমার কাছে তো ওই যে এখন ওই ইয়াটা নাই, মানে টাইমটা নাই কখন হচ্ছে। স্যার কিন্তু ওরা যেটা করছে ওই আমি আপনার মতো করে স্যার আমরা বুঝতে পারি, এইখানে যে অ্যানসারটা দেওয়া আছে এইখানে ওই 6th ইয়ারের ওইটা একবার নিস, ওইটা আমার মতন করে কি ওটার সাথে মিলে অ্যানসার মিলে? না স্যার মেলে না স্যার, কারণ ওরা এখানে ওই আমার মতন করবে। জি স্যার সেটাই বলছি স্যার। ওটাই যদি হয় তাহলে ওইখানে ঝামেলা আছে, বুঝে গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এটা পারা যাবে হোপফুলি। দেন সাপোজ ইনস্টেড দ্যাট ইউ এস্টিমেট দ্য টার্মিনাল ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি ইউজিং দ্য পিই মাল্টিপল, দ্য পিই মাল্টিপল ইজ 11, হোয়াট ইজ ইওর নিউ এস্টিমেট? মানে ওই যে ফাইনাল যে ইয়ারের ক্যাশ ফ্লোটা ছিল ওইটার আপনি 11 টাইমস নেবেন হচ্ছে মাল্টিপল, সেটা বলেছে। ঠিক আছে, সো সেটা নিয়েও আপনি এটার ভ্যালু বের করবেন। দেন নাম্বার বি হচ্ছে কনকর্ড লিমিটেড এক্সপেক্টস টু আর্ন 8.5 পার শেয়ার, মানে হচ্ছে এটা আর্নিং কত, ইপিএস 8.5 পার শেয়ার, ফিউচার অপারেটিং পিরিয়ডস beginning in time 1. If the firm makes no new investment and returns the earnings as dividend to the shareholders, however the company's CEO has discovered an opportunity to retain and invest 20% of the earnings beginning of the years from today. আচ্ছা, মানে এই কোম্পানি হিস্টোরিক্যালি 8.5 টাকা করে ডিভিডেন্ড দেয়, বাট সিইও একটা নতুন ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি পেয়েছে, দ্যাট ইজ 20% আর্নিংস বিগিনিং অফ 3 ইয়ার্স টাইমে সে ইনভেস্ট করবে। 20% অফ আর্নিংস কত হবে? 8.5 এর 20% মানে 1 টাকা 70 পয়সা, সে 3rd ইয়ারের বিগিনিং এ ইনভেস্ট করবে। The opportunity to invest will continue for the each period indefinitely. He expects to earn 10% on the new equity investment. This is very interesting. দেখেন, 3rd ইয়ারে গিয়ে সে একটা ইনভেস্ট করলো 1.7, সেই 1.7 এর উপর সে ডিভিডেন্ড পাবে কত? 10%।
10% ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে 17 পয়সা, এবং এটা ইনডেফিনিটলি পাবে। ফার্মের ইকুইটি রেট কত? 12%। সো আপনি যদি ওই ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল করেন 17 পয়সাকে 12% দিয়ে ডিভাইড করেন, তাহলে কি আপনি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট পাবেন। হ্যাঁ, থার্ড ইয়ারে গিয়ে 1.7 মিলিয়ন আপনি ওইখান থেকে মাইনাস করলে থার্ড ইয়ারের প্রেজেন্ট ভ্যালু আপনি পেয়ে গেলেন। জি স্যার। দেন আপনার রিকোয়ারমেন্টটা কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস পার শেয়ার অফ কনকর্ড স্টক উইদাউট মেকিং দ্য নিউ ইনভেস্টমেন্ট? 8.5 পেন্স কে যদি আপনি 12% দিয়ে ভাগ দেন, তাইলে হচ্ছে আপনার কারেন্ট প্রাইস পার শেয়ার। বোঝা যায়? জি স্যার। 2 নাম্বার হচ্ছে, if the new investment is expected to be made per preceding information, what would be the price of the stock now? তার মানে তখন কিন্তু বেসিক্যালি যেটা হবে, 20% ডিভিডেন্ড আমি কেটে দিলাম, 20% ডিভিডেন্ড কেটে 80% ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 12%, এটা হচ্ছে আমার 1 পার্ট। বোঝা যায়? আচ্ছা, এটা একটু ক্লিয়ার না স্যার। Try to understand, মানে নিউ ইনভেস্টমেন্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু বি মেড, আমি যদি নতুন ইনভেস্টমেন্ট নেই পার প্রিসিডিং ইনফরমেশন, হোয়াট উড বি দ্য প্রাইস অফ দ্য স্টক বি নাও? মানে যদি আমার মানে নিউ ইনভেস্টমেন্ট করি, তাহলে কি আমাকে 20% ডিভিডেন্ড কাট করতে হবে না? এখানে বলেছে কি, জি এক্স্যাক্টলি। invest 20% of the earnings beginning 3 years from today. সো আমাকে যদি 20% আমি ডিভিডেন্ড কাটি, তাহলে হচ্ছে আমাকে তখন নিউ ডিভিডেন্ড কত হবে? 8.5 এর 80%। জি স্যার। আচ্ছা, সেটাকে আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু করলাম, প্লাস নতুন যে ইনভেস্টমেন্ট করলাম 1.7, ঠিক আছে, 1.7, সেই 1.7 থেকে আবার রিটার্ন পাবো হচ্ছে 17 পেন্স। সেই 17 পেন্স কে 10% দিয়ে হচ্ছে আমি আবার ইয়া করলাম, প্রেজেন্ট ভ্যালু করলাম। প্রেজেন্ট ভ্যালু করে ওইটার কিন্তু একটা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আসবে, প্লাস ওই ডিভিডেন্ড থেকে যে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আছে, দুইটাকে তখন আমরা যোগ করব। এখানে বেসিক্যালি এটা আসলে ভ্যালু বাড়বে কিনা কমবে, আই ডাউট। বুঝছেন, ভ্যালু কমে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে এখানে। কমছে স্যার। বুঝতে পেরেছেন? কারণ হচ্ছে আপনার 17 পেন্স কে যদি আপনি ইয়া করেন 10% দিয়ে হচ্ছে আপনি expects earn 10% on equity, তাহলে হচ্ছে 10% দিয়ে যদি আপনি ডিভাইড করেন, তাহলে আসলে এটা বাড়ার কথা না, এটা কমবে। বুঝছেন? কমবে স্যার, কমে যাবে। কারণ হলো এখানে দুইটা জিনিস, রিকোয়ার্ড রিটার্ন যেটা, ওটার থেকে যদি আমার এক্সপেক্টেড রিটার্নটা কম থাকে, বলেন, রিকোয়ার্ড রিটার্ন যদি এক্সপেক্টেড রিটার্ন থেকে কম থাকে তাহলে শেয়ার প্রাইস ফল করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মেইন জিনিসটা এখানে অন্য জিনিস। অন্য জিনিসটা হলো আপনার যে ডিভিডেন্ড আছে, সেই ডিভিডেন্ড কাট করে আপনি এমন একটা ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন দ্যাট ইজ বেসিক্যালি লুজিং। এই কারণে ভ্যালু কম, কারণ আপনার 8.5 ওইখান থেকে 20% দ্যাট ইজ হচ্ছে আপনার কত? 1.7। সে 1.7 আপনি ইনভেস্ট করে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে 10%, 12% দিয়ে আপনি করে হচ্ছে আপনি ওই প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করবেন, তার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু প্লাস হচ্ছে 8.5 এর বেজে যে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, ওই দুইটাকে তখন যোগ করবেন। জি জি। আমার কি দেখায় দেওয়া লাগবে নাকি আপনারা পারবেন? ফুলি পারবো স্যার। পারবো স্যার এটা। আচ্ছা, ওকে ওকে। Suppose the company increase the investment project by amount it choose, what would be the retention ratio need to be to make the project attractive? So that's interesting. Again, suppose the company could increase the investment in the project by whatever amount it choose. Okay, what would be the retention ratio need to be? এখন আপনারা বলতেছেন যে ওই যে ইনভেস্টমেন্টটা করছে ওখানে নেগেটিভ রেজাল্ট হচ্ছে, ওইখানে যদি নেগেটিভ রেজাল্ট হয়, কোম্পানি কখনোই তার প্রজেক্ট ভ্যালু বাড়াতে পারবে না by increasing the retention ratio, because if they retain এবং they will be investing in the loss making project ultimately, which is going to hamper the shareholders wealth. বোঝা গেছে? সো এই কারণে আসলে যদি আমার এই ভালো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি না থাকে, আসলে এই রিটেনশন রেশিও বাড়ায় কোনো লাভ নেই। ওকে স্যার। মানে ক্লিয়ার কি না কনসেপ্টটা? মানে আমার আগে তো আমি একটা ডিসিশন দেখলাম যে আমি ইনভেস্টমেন্ট করছি, করে হচ্ছে আমার রেজাল্ট নেগেটিভ হচ্ছে, সো ওয়াই অন আর্থ আই শুড রিটেইন দ্য মানি? আমি তো রিটেইন করলে আমার এটাও নেগেটিভ হবে। এক্স্যাক্টলি স্যার। হ্যালো, আচ্ছা, তাইলে আমাদের তো আসলে অনেক সময় হয়ে গেল, উই আর ওভার রানিং। এখন আপনারা বলেন যে মানে কোনো কোশ্চেন আর 2-4 মিনিট করে আমরা শেষ করবো আর কি।
Any confusion, any question or anything? স্যার স্যার মুখে মুখে রিভিউ করতে 2 ঘন্টা চলে গেছে, পরীক্ষার হলে আনসার করতে কি হবে স্যার? না, পরীক্ষার হলে আপনার এত সময় লাগবে না। আপনি যখন পারবেন তখন ইনশাআল্লাহ এত সময় লাগবে না। স্যার হ্যালো জি জি। স্যার রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ক্যাশ ফ্লো যদি পরপর 3 ইয়ারে সেম থাকে তাহলে কি ওটা কি কনসিডার করা লাগে না লাগে না? রিপ্লেসমেন্ট ক্যাশ ফ্লো পরপর 3 ইয়ারে সেম থাকলো মানে কি ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লো নাকি? স্যার একটু আপনার কাছে স্যার যদি ম্যানুয়ালটা থাকে তাহলে স্যার আপনি একটু যাবেন হলো এই আপনার 42 নাম্বার স্যার। আমার তো ম্যানুয়াল নাই এখন আমার কাছে। মানে আমি একটু বলি স্যার, আমি একটু কনফিউজ স্যার। এখানে আপনার বলছে যে রোড ফান্ড এবং লাইসেন্স এন্ড ইন্স্যুরেন্স কস্ট ফার্স্ট ইয়ারে 300, সেকেন্ড ইয়ারে 300 এবং থার্ড ইয়ারেও 300। জি। এই টাকাটা এই 300 টাকাটা অঙ্কে স্যার কনসিডার করে নাই সলিউশনে। জি। কিন্তু কেন করে নাই? কারণ আমার কথা হচ্ছে আপনি ফার্স্ট ইয়ারে তো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর 300 গুণ একটা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর, সেকেন্ড ইয়ারে 300 গুণ দুইটা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর। জি। সেক্ষেত্রে এটা কনসিডার না করেই অ্যানসারটা করলো, আমি একটু বুঝতেছি। এটা মেবি স্যার ইররিলেভেন্ট কস্ট স্যার, এটা ওই জন্য করে নাই যে সেম দেখে। স্যার এটা সব ইয়ারে সেম খরচের জন্য এটা কনসিডার হয় না। না এটা সব ইয়ারে সেম এর জন্য হবে না, এটা হলো ইররিলেভেন্ট। কোনো ইস্যুর সাথে রিলেটেড না ইররিলেভেন্টটা কেন? ইররিলেভেন্ট কেন? কারণ আমার ফার্স্ট ইয়ারে তো একটা যাচ্ছে 300 টাকা, সেকেন্ড ইয়ারে তো দুইবার যাবে, তাহলে তো খরচটা সেকেন্ড ইয়ারে বাড়ছে না। ভাই আপনার গাড়ি থাক না থাক আপনাকে তো ট্যাক্স দিতে হবে। এইটা ডিসিশনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, হলে তো হবেই আর কি। কস্ট আসে না, ফিক্সড কস্ট কখনো আসে না। এটা আমাকে দেখতে হবে। যদি আপনার ফিক্সড কস্ট হয় ডেফিনেটলি ইট ইজ ইররিলেভেন্ট। যদি আপনার ইনক্রিমেন্টাল হয় এবং মানে ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচের কোনো ম্যাথ হয় এবং ইট ইজ নট রিলেটেড টু ইনক্রিমেন্টাল, তাহলে অবশ্যই আপনার এটা রিলেভেন্ট হবে, সেটা সেক্ষেত্রে কনসিডার করা লাগবে না। আচ্ছা, আপনাদের মানে আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বা অন্য কোনো কিছু আছে কিনা? অফিসিয়ালি দিস ইজ দ্য লাস্ট ডে। আই ডোন্ট নো হাউ ফার I have helped you. I was able to help you. I have no idea. I tried my best and wish you all the best with the exam. And I hope you can get through. So that I really wish good for you. So anything else? স্যার আমাদের এই গ্রুপটা যেটা ফেসবুকে যে গ্রুপ, এটা কি অ্যাক্টিভ থাকবে নাকি এটা বাদ হয়ে যাবে এখন? এইটাই স্যার আমারও কোশ্চেন স্যার। ইন কেস ফিউচারে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কি মেসেঞ্জারের থ্রুতে আপনাকে কি করা যাবে? এটা হচ্ছে I cannot give the guarantee that I will be able to answer because আমাদের আসলে এনগেজমেন্ট এত বেড়ে যাচ্ছে এখন, তো যে করোনা শেষ হয়ে যাচ্ছে, so do not expect that I'll be able to answer. I'll try but I cannot give the guarantee, বুঝছেন? এবং it is not an obligation, মানে যদি আমি ভলান্টিয়ার করতে চাই, মানে যেটা আমি করতেছি এখনো পর্যন্ত, যে ক্লাসের বাইরেও আপনাদেরকে ইয়া করার চেষ্টা করতেছি, বাট যদি না করতে পারি তাহলে ডোন্ট টেক ইট টু পার্সোনালি। হ্যাঁ, যদি কখনো না করি আর কি, কারণ আমার হচ্ছে I have got other engagement as well. আচ্ছা, আমরা হয়তো বা স্যার গ্রুপটা যদি স্যার আপনি হয়তো মাঝে মাঝে ঢুকে দেখলেন, আদারওয়াইজ এখানে যারা আছে এরা মোটামুটি সবাই এফএম এ হয়তোবা দুর্বল বা টু সাম এক্সটেন্ট কিছু কিছু জায়গায় হয়তোবা স্ট্রং পয়েন্ট আছে। তো হয়তোবা আমরা এখন স্যার এই কয়দিন দেখা গেছে যে আমরা কিন্তু একটানা স্যার করে গেছি, হয়তোবা আপনি বলে গেছেন যে আমরা যদি দেখি, কিন্তু আমরা হয়তোবা রাত্রেবেলা দেখাও হয় নাই। এখন আমরা যে সামনে যে টাইমটা অনগোয়িং ফরওয়ার্ড, হয়তোবা আমরা একটা সময় পাবো যে হয়তোবা 1 মান্থ আমরা প্রিপারেশন টাইম পাইতে পারি এক্সামের আগে। করতে পারবো আমরা। হ্যাঁ, সো এই সময় হয়তোবা বিভিন্ন সময় কোশ্চেন অ্যারাইজ হবে, ওই জিনিসগুলো যদি আমরা গ্রুপে লিখি, কারণ স্যার মেজরিটি আমরা কেউ কিন্তু এখন আর ফার্মে নাই, কারোই কিন্তু এখন ওই ফার্মের যে একটা সিনিয়র ভাইয়ের সাথে বসে অঙ্কগুলো করবো ওই স্কোপ আর নাই। তো এরকম যদি একটা গ্রুপ পাওয়া যায় যারা আর কি এফএমটা পাস করতে চাচ্ছে, এদের সাথে বসে যদি আমরা ম্যাথস গুলো ডিসকাস এবং ম্যাথস গুলো সলভ করি, তাহলে হয়তো আমাদের একটু হেল্প হবে আর কি। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। আমি যেটা বলছি যে আমাকে খুব ইজি কোশ্চেন গুলা করেন না আর কি। হ্যাঁ, ইজি কোশ্চেন গুলা করলে এটা আমার জন্য আসলে খুব সমস্যা হয়ে যায়, কারণ I have got other commitments. আমরা হয়তো বা আপনাকে ওভাবে কোশ্চেন করব না স্যার, আমরা হয়তো গ্রুপটার কি চাচ্ছি গ্রুপটা অ্যাক্টিভ থাকুক, আমরা আমাদের মতো করে কোশ্চেন করে, যদি কেউ হয়তো কোশ্চেনে ইরিটেট হয় হয়তো বা পার্সোনালি কাউকে গ্রুপের মাধ্যমে পার্সোনালি কাউকে কোশ্চেন করলো, ওভাবে করে হয়তো বা কোনো একটা জিনিস সলভ করে নিল। এটা এমদাদ ভাইকে বলতে হবে, এমদাদ ভাইকে বললে উনি হয়তো এটা কন্টিনিউ করবে। আমি যেটা বলছি যে আপনারা কিপ দিস গ্রুপ। হ্যালো, আসলে কন্টিনিউ করা উচিত আই থিং, পরীক্ষা বন্ধ হবে। আপনারা মিউট করলেই তো হয়, স্যারের কথা শোনা যাচ্ছে না।
হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার আজকের এক্সেলটা একটু কাইন্ডলি দিয়ে দেন গ্রুপে, ক্যালকুলেশন কিছু আছে তো? নাই, আজকে তো আমি সেভ করি না এক্সেল। ও আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, সমস্যা নেই। আচ্ছা হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকেন তাহলে। হ্যাঁ ওকে স্যার, টেক কেয়ার, দোয়া করবেন আমার জন্য। শিওর স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম স্যার, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো থাকবেন স্যার। ভাইয়ারা যারা আছেন আপনারা চাইলে, আমরা কিন্তু চাইলে আফটার স্যারের এটা পরে কিন্তু আমরা চাইলে এরকম জুমে কানেক্ট হয়ে কিন্তু চাইলে থাকবে, এটা থাকবে। লাস্ট আমি সেদিন বলি এমদাদ ভাইয়ের ভাইয়া, সাথে কথা আমাদের হয়েছে, মেসেঞ্জারের এটা গ্রুপটা গ্রুপটা থাকুক। থাকবে। হ্যাঁ জি জি জি, এটা থাকবে। এমদাদ ভাই সেদিন বলছে, আমরা যখন লাস্ট সম্ভবত মাসুদ খান স্যারের একদিন ক্লাসের পরে আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি, তখন বলছে যে এমদাদ ভাই বলছে যে এটা থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে সালিম ভাই, থাকবে। নিজেদের আমাদের মধ্যে ডিসকাস কারো করতে সমস্যা পারবো। থাকলে আমরা এখানে পোস্ট করব। আমরা নিজেরাও যারা জানি তারা যদি এটাতে মানে আরেকজনকে হেল্প করতে পারি, তাহলে সেটা আমাদের সবার জন্যই মনে আর হয় ভালো। মেসেঞ্জারে হ্যাঁ 100 জন অবশ্যই। পর্যন্ত ভিডিও, মেসেঞ্জারে 100 জন পর্যন্ত ভিডিও কল করা যাবে, 100 জন হয়ে 100 জন পর্যন্ত ভিডিও কল করা যাবে। তো আমরা সমস্যাগুলা আইটি মড আইডেন্টিফাই করে একটা টাইম ফিক্স করে নিজেরা ভিডিও কলের মাধ্যমে সলভ করে নিতে পারি। ঠিক আছে ভাইয়া, ওকে ভাইয়া। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের এই গ্রুপটা থাকুক, আমরা মনে হয় এটা কন্টিনিউ করতে পারবো। বন্ধ পরীক্ষা বন্ধ। হ্যাঁ, আমরা যেমন গতবার যখন প্রিপারেশন নিয়েছিলাম এরকম 4-5 জন একসাথে বসে টার্গেট নিয়ে যে আমরা নেক্সট 1 এর মধ্যে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব, এভাবে করে টার্গেট করে আর কি কয়েকটা ভাইয়াদের সাথে করছিলাম। এখন যদি কেউ আচ্ছা, ইন্টারেস্টেড হয় ডেফিনেটলি ওভাবে করা যেতে পারে। এখন আমি ইন্টারেস্টেড আছি রাফি ভাইয়া, আমাকে আপনি অ্যাড করেন। হ্যাঁ ওকে আপু, আমি এখানে যে জিনিসটা হয়ে গেছে যে হয়তো সব পার্টিসিপেন্টের এক্সপার্টিস লেভেল সেম না, ভাই যেমন আমার আমি মনে হয় অনেক এর কিছু জন্য পারি আমরা না। আলাদা আরেকটা গ্রুপ খুলতে পারি, মানে সেটা হয়তো না সবার না, সম্ভব না। যারা থাক ভাইয়া, যারা হয়তো ওই জায়গাতে আগ্রহী তারা আমরা 5-7 জন মিলে আরো একটা এটা থাকুক, প্লাস ওইটা তো হয়তো সবাই মিলে সম্ভব না, যে কয়জন সম্ভব আমরা ওই কয়জন এটা করতে পারি। ঠিক আছে ভাইয়া, আমাকে অ্যাড করেন ভাইয়া। সুশান্ত দা আমাকে অ্যাড করে নিন, আমি মুর্শেদ, রাশিদ আল মুর্শেদ। হ্যাঁ, কেউ একজন করেন, আমাকে অ্যাড করেন, আমি অল টাইম হেয়ার, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে আর আচ্ছা ঠিক আছে, আমি করব না, আমি কয়েকজনকে করে যে আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি কাদের কাদের মাইক্রোফোন ওপেন আছে, আমি ওনাদেরকে নক করে একটা গ্রুপ অ্যাড করে নিব না। শিওর শিওর ভাই আমাদের টেক্সট করেন না সুশান্ত ভাই। এখানে ভাই যে জিনিসটা আছে যে আমার অনেক পরিচিত ভাইয়ারা এখানে আছে, আসলে সামনাসামনি দেখা হইতেছে না হয়তোবা, কিন্তু ওনাদের সাথে অনেক আগে থেকে পরিচয় আছে। অনেকদিন ধরে এফএমটা পাস করা হচ্ছে না। এখন এবার স্যাররা যেমন বললো আরো 1 মাস পরে হয়তো এক্সাম হতে পারে, তো 1টা মাস হয়তো সময় আছে। তো এই টাইমটা যদি আমরা কাজে লাগাই, কারণ কেউই আমরা কিন্তু ক্লাস চলাকালে সময় খুব সিরিয়াসরা ছাড়া আমার মনে হয় না কেউ অঙ্কগুলো করতে পারছে। না না, কেউ করে নাই, 2-1 ছাড়া। কেউ করে নাই। সুশান্ত দা করছে, সারাদিন ভাত খায়, ভাত খায় আর করছে আর কি। হ্যাঁ, তা তো বুঝতে তাই না, সুশান্ত দা করছে, সুশান্ত দা কিছুই করে নাই, এটা না। আমি আপনার চিনি দাদা। না চিনি তো অবশ্যই, আমরা ওই যে ভাইয়ের কথা সবাই এখানে চিনি, কোনো সমস্যা নাই। এখন আমরা রোজা ছিলাম, আমরা রোজার পরে আসতেছি, আপনি যা করছেন আমাদের শিখিয়ে দিন। ঠিক আছে, অবশ্যই। এখন যেটাই হচ্ছে যে যারা যারা ইন্টারেস্টেড তাদের সাথে হয়তোবা আমি পার্সোনালি তাদেরকে নক করে তাদের সাথে একটু আলোচনা করে নেব যে ভাই আপনারা যদি চান আমরা এইভাবে করে আগাইতে পারি, কারণ ঈদের পরে আর কি মেইনলি অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসলি পড়ালেখাটা শুরু করা যাবে। রাফি ভাই আমার মনে হয় যে এইখানে আমরা 2-4 দিন কন্টিনিউ করি, যদি অ্যাক্টিভ থাকে আমাদের ফিডব্যাক তো বোঝা যাবে। যদি কেউ ফিডব্যাক ওইভাবে না দেয় তখন আমরা আলাদা একটা গ্রুপ করলাম, ইট শুড বি বেটার। অবশ্যই আফজাল ভাই বলতেছেন না নাকি? জি 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 জি, হ্যাঁ আফজাল ভাই বলতেছে। এটাই বলতেছি যে আসলে টু বি অনেস্ট ধরেন 53 পার্টিসিপেন্টের মধ্যে কিন্তু সবাই ইন্টারেস্টেড না। এখন আমার যেরকম প্রবলেম আরেকজন হয়তো বা সিমিলার প্রবলেম নাও হইতে পারে, তো আমি ওভাবে আর কি আমি চাচ্ছি যে হয়তোবা পার্সোনালি আমি আপনাদেরকে নক করে 1-2 জনকে অ্যাড করে, আমরা বেশি জনের দরকার নাই, হাইয়েস্ট 6-7 জন, 6-7 জনের মধ্যে থেকে ভাই এটা ধরেন ওই যে আপু যেটা বললো বা ভাই যেটা বললো সারপ্রাইজ ধরে একটা সাপ্টার ডেট ফিক্স করে 3 দিন পরে আমরা কনসাল্ট করব। না ভাই আমরা কি করব, ওই যে ধরেন স্যার যে কোশ্চেন ব্যাংকগুলো শেয়ার করছে, যে ধরেন আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রাইজালের কোশ্চেন ব্যাংকে হয়তোবা 20টা অঙ্ক আছে, আমরা ধরবো যে নেক্সট 5 দিনের মধ্যে আমরা এই 5টা করব, নেক্সট 5 দিনের মধ্যে এই 10টা করব, এভাবে করে করে যাতে অ্যাট লিস্ট আমরা পরীক্ষা পাস করি বা ফেল করি, আমাদের কাছে যাতে ওই কোশ্চেন ব্যাংকের সব অঙ্কগুলো হাতে কলমে করা থাকে, সো দ্যাট আমরা যদি ফেলও করি অ্যাট লিস্ট বলতে পারি যে না চেষ্টা করছিলাম শেষ। জি 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 জিনিসটা টার্গেটটা হচ্ছে এইটা। সেটাই আমি একমত, কোনো সমস্যা নাই, যেই গ্রুপ খুলেন যাই করেন আমাকে রেখেন, সমস্যা নাই। এই সাজেস্টেড আনসারগুলো লাস্ট এই যে 19-18 সাজেস্টেড আনসারগুলো কার কাছে আছে ভাইয়া?
ওই যে ইয়ে কিন্তু শেয়ার করছে, স্যার কিন্তু শেয়ার করলো, ওই যে একটা জিমেইলের ড্রাইভ শেয়ার করছে, ওখানে দেখলাম অনেকগুলো আছে। আমার কাছে লাস্ট পর্যন্ত আছে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে করোনার জন্য আমি ওই আমার অফিসে পুরো এফএম এর সবকিছু অফিসিয়াল লাইব্রেরি কন্টিনিউ করতাম, তো বাসায় কিছু আনা হয় নাই, মানে এফএম এর আমার পুরোটাই অফিসে রয়ে গেছে, এরপর আমি আর যাওয়া হয় নাই। না হলে আমি আমরা আপনাদের তো দিতে ঈদের পরে পারতাম। কিন্তু একদিন হলেও যেতে হবে, সবারই কম বেশি অফিসে যাওয়া লাগবে, তো যদি আপনি যান সেটাই কোনো রিসোর্স পান নিয়ে আসবো, নিয়ে আসলে মোটামুটি আমার কাছে ওই পুরান বইটা তো ছিল, ওইটাতে 16 বা 17 পর্যন্ত হয়তো আছে। আইসিবি নতুন নতুন কোশ্চেন ব্যাংক আছে কারো কাছে? হ্যাঁ রাফি ভাই আপনি একটা গ্রুপ খুলেন, একটা গ্রুপ খুলেন, তাহলে ওইখানে তারপরে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে অ্যাড হবে, সমস্যা নেই, আমরাই অ্যাড করে নিতে পারবো। এটা তো এটা শুনেন, এটা কিছু না, এটা একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ, আমি পার্সোনালি এদেরকে অ্যাড করে একটা গ্রুপে নিয়ে আসলাম যে আমরা প্র্যাকটিস করার জন্য আর কি আমরা গ্রুপটা খুললাম। এই পরে যদি এটা মনে হয় যে এটা ইনঅ্যাক্টিভ, তখন আমরা ওটা করে ফেললাম, সমস্যা নেই, বুঝলেন? ঠিক আছে ভাইরা, থ্যাংক ইউ ভাইরা, এভরিওয়ান ওকে, থ্যাংক ইউ ইমদাদ ভাই, থ্যাংক ইউ। তবে ইমদাদ ভাইয়ের কাছে রিকোয়েস্ট এই গ্রুপটা যেন থাকে।